بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج نکارہ خدا کا ایپیسوڈ 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ہم اپنے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے میں یہ سورہ عصر کی تلاوت سے اس قرآن کا آغاز کرتا ہوں ہمیشہ، اور اس شعر کے ساتھ کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو۔ یہ میرا تھیم ہے، نکارہ خدا میرا جو قرآن ہے اس کا یہ تھیمیٹک ایک پوئٹری ہے، تھیم شعر ہے، جس کے مطابق میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بالخصوص یہ جو ایم کیو ایم کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار بنے ہیں۔ میں نے اپنی جو اس کی انٹرو ہے، جو اس کی تفصیل ہے، اس میں نے ہمیشہ سے ہی ایک ہی میں نے جو ہے وہ پیراگراف لکھا ہے، وہ یہی ہے کہ میرا یہ پروگرام ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہے جنہوں نے زور زبردستی، بدماشی اور فراڈ کے ذریعے ایک عظیم الشان نظریہ اور فکر و فلسفے کی بنیاد پر جنم لینے والی ایک عالی شان تحریک پر قبضہ کر لیا، اور جو کچھ نہیں تو ارب پتی شہری وڈیرے ہیں، جو غریب کارکنان کا خون چوستے ہیں، جو شہداء کا لہو چاٹتے ہیں، جنہوں نے فاروق ستار بھائی جیسے شریف النفس آدمی کو بزور زبردستی فراڈ کر کے اپنے کنوینرشپ سے بے دخل کیا، اور کسی حد تک مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہٹا دیا ڈپٹی کنوینرشپ سے، لیکن یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے دوستوں کہ میں اپنے پروگرام میں مختلف لوگوں کو جو کہ ان کے ڈسے ہوئے ہیں ان کو لے کر آؤں۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے ارم عظیم فاروق باجی کو دیکھا تھا، انہوں نے ساری چیزیں ان کی بتائیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ بدماشیاں کرتے تھے اور کیا کیا ایم پی اے فنڈ میں کیسے یہ گھپلا کرتے تھے۔ تمام چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی، نہیں سنی ہوگی تو میرے پیج پر یہ ایپیسوڈ نمبر 2 پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اچھا، آج کا پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ایک رابطہ کمیٹی کے ممبر، جن کے ساتھ ہمیں بیسیکلی پہلا پروگرام کرنا تھا، کمال ملک بھائی، محمد کمال ملک بھائی، جو کہ نہ صرف رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے بلکہ سابقہ قومی اسمبلی کے بھی ممبر رہے۔ طویل ان کی جد و جہد رہی، بیسک گراس روٹ لیول سے لے کر مرکزی سطح تک وہ ذمہ داریوں پہ پہنچے، اور بالآخر وہ رابطہ کمیٹی کے ممبر بنے، اور پھر 22 اگست کے بعد بھی ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ رابطہ کمیٹی کے ممبر انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے باقاعدہ منتخب ہوئے۔ مگر ان بدبختوں نے جو ایم کیو ایم پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے جس طریقے سے فاروق بھائی کو اور مجھے بے دخل کیا زبردستی بدماشی کے ساتھ، انہوں نے کمال ملک بھائی ان کا پہلا نشانہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کمال ملک بھائی کو جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کی ممبرشپ سے زبردستی جبری رخصت پہ بھیجا، اور وہ ابھی لائن اپ ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، تو انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے جانیں گے
کہ یہ کیا کر رہی ہے رابطہ کمیٹی, یہ کیا بدماش بنی بیٹھی ہے, کیا ہو گیا ان لوگوں کو, کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کی عقل نہیں آ رہی کہ کیوں وہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں. جب یہ جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا اور جب کارکنان کو ان کے ارب پتی اثاثوں کا پتہ چلے گا تو یہ کیا جواب دیں گے. اور تو اور سب سے زیادہ جو بات میں کہتا ہوں, جس کا مجھے پتا ہے کہ اگر گھر کی جو افراد ہوتے ہیں, گھر میں جو بیٹا بیٹی بچے ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے, ماں باپ بھی, بھائی بہن بھی, ہماری اتنی اس کی مسلسل گردان کے بعد کیا وہ ان سے سوال نہیں کرتے کہ بھائی آپ تو ٹیوشن پڑھاتے تھے ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل میں, یہ آپ کے پاس اتنی ساری ڈبل کیبن گاڑیاں, لیکسس گاڑی آ گئی, بیٹے کے لیے الگ, اپنے لیے الگ, بلٹ پروف گاڑی, بلڈر بن گئے. بعض لوگ فارم ہاؤسز کے مالک ہیں, اپنے بیٹے کے لیے موٹر بوٹ خریدیے فارم ہاؤس میں نہر میں چلانے کے لیے. تو ان کے بچے, ان کی بیوی, ان کی ماں باپ, بھائی بہن نہیں پوچھتے کہ یار یہ تم لوگوں نے اتنا پیسہ کما لیا, تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے, یہ پیسہ جائز ہے ناجائز ہے. ان کے گھر والوں کو چاہیے ان سے سوال کریں. جب وہ سوال کریں گے تو ان کو شرم آئے گی. یہ حرام کا پیسہ نکل جاتا ہے بھائی کہیں نہ کہیں, کسی بیماری میں, کسی آفت میں, کسی پرابلم میں, اور کچھ بھی نہیں بچے گا. خالی ہاتھ جانا ہے قبر میں. 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے پتہ نہیں, واللہ عالم. قبر کی زمین بھی ملتی ہے نہیں ملتی ہے, واللہ عالم. ابھی دیکھ لیں بیچارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں PIA کے طیارے میں, کیا حال ہوا ہے ان کا. کروڑوں روپے اس پہ سے نکلیں, کسی کے کام آئے؟ کوئی کام نہیں آئے. تو جب تک ساتھیوں میں کمال ملک بھائی کا انتظار کر رہا ہوں, کراچی کی جو حالت ان رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے کر دی ہے گزشتہ 35 سالوں میں, اور خصوصاً گزشتہ جو 2008 سے لے کے 2013 تک کا دور ہوا, جس کے بعد لوگوں نے ان کو ووٹ دینا بند کر دیا, تو اس سلسلے میں ایک یوسف کاتب صاحب کا ایک پرسوز مزدہ ہے جو میں چاہتا ہوں 2 منٹ کا آپ لوگ سنیں, اور جب تک کمال ملک بھائی بھی لائن اپ ہو جائیں گے تو کراچی کے حوالے سے میں کراچی ہوں بتانے کی اجازت دیجیے کے نام سے ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں ذرا, کراچی کا مزدہ سنیں جب تک کمال ملک بھائی لائن اپ ہوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک ساتھی لائن اپ ہیں سید غلام فیصل بھائی. تو فیصل بھائی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کی اجازت دیجیے, میں کراچی ہوں, بتانے کی اجازت دیجیے. اپنی آغوش میں ہر قوم کو پالا میں نے, سخت حالات میں یہ ملک سنبھالا میں نے. جس نے سندھی سے پنجابی کو ملایا میں ہوں, پیار پختون مہاجر کا بڑھایا میں ہوں. مجھ سے منسوب کئی خواب سنوارے میں نے, علم و دانش کے کئی پھول نکھارے میں نے. میں نے اس ملک کو شاعر بھی دیے, افسر بھی, فلسفی, اہل سخن, اہل خرد, رہبر بھی. مثل مہتاب ہی چمکے یہ صدا سوچا ہے, میں نے ہر حال میں ملت کا بھلا سوچا ہے. خوب حاصل ہوا بے لوث محبت کا صلہ, مجھ کو تکلیف تباہی کے سوا کچھ نہ ملا. اتنے سالوں میں بہت ظلم سہا ہے میں نے, وہ الگ بات کہ کچھ بھی نہ کہا ہے میں نے. مجھ پہ قابض کئی نسلیں کئی ذاتیں بھی ہوئیں, پاک دھرتی سے جدا کرنے کی باتیں بھی ہوئیں. خون انسان سے دامن کو کبھی لال کیا, اور مذہب کے تقدس کو بھی پامال کیا. آگ کا کھیل کبھی خونیوں جانی جھگڑے, مجھ میں کروائے گئے خوب لسانی جھگڑے. پھر سیاست کی درانتی سے مجھے کاٹ دیا, کتنے قصبوں میں علاقوں میں مجھے بانٹ دیا. پھر بھی آنکھوں سے میری آنسو کا قطرہ نہ بہا, میں نے ہونٹوں کو سیا کچھ بھی کسی سے نہ کہا. میں پڑھاتا ہی رہا سب کو محبت کا نصاب, بس اجالوں سے دیا میں نے اندھیروں کا جواب.
ظلم کی جبر کی یہ تازہ ہمک ایک طرف، ساری دنیا میں مگر میری چمک ایک طرف۔ مرکز علم ہوں، مطلع ثقافت ہوں میں، شہر بے مثل ہوں، شہیدوں کی امانت ہوں میں۔ دھوپ میں چھاؤں ہے کاتب، یہی ابر راحت، میں مہاجر ہوں، کراچی میری پہلی چاہت۔ السلام علیکم ثاقب بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بس ہم ویٹ کر رہے تھے کمال بھائی آ جائے لائن پر، تو بات کا آغاز کمال بھائی سے شروع کرتے ہیں، لیکن ابھی کچھ ٹائم ہے، تھوڑا سا ان کے موبائل میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے، تو میں ان سے میں ایک بات سوال کروں کروں جب تک میں جی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں بالکل، جب تک ہم سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور ابھی فیصل بھائی بھی تھے آن لائن، ابھی فیصل بھائی بھی آ جائیں گے تو گفتگو کرتے ہیں۔ جی آپ پلیز پلیز پلیز۔ بھائی پہلا سوال تو یہ کہ نیو جنریشن جو ہے، جو ماشاءاللہ سے اب انٹرسٹڈ ہے پولیٹکس میں، تو بھائی مطلب انہیں کس طریقے سے ان کا، مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو نیو جنریشن ہے جو انٹرسٹڈ ہے پولیٹکس میں، انہیں جو ہے مطلب ان کا اعتماد کس طرح سے بحال کیا جائے؟ حالانکہ لوگ تو ماشاءاللہ سے ایم کیو ایم کو ہی پسند کرتے ہیں، فاروق ستار بھائی کی سربراہی پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ، تو اب ایسا کیا جائے کہ وہ جو نیو جنریشن ہے، خاص کر جو 17 18 20 سال کے لڑکے ہیں، وہ ان کا اعتماد بحال ہو سکے؟ جی بالکل، دیکھیں جو نیو جنریشن کی آپ نے بات کی ہے، بیسیکلی جو ایم کیو ایم کا فیوچر ہے یہ نیو جنریشن ہے۔ ہم نے ماضی میں جو سبق سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ایم کیو ایم پر جو لوگ ذمہ داریوں پہ آتے رہے ہیں اور مال بناتے رہے ہیں، معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی جگہ اور کوئی بھی ذمہ داریوں پہ نہ آئے، اور یہ جو مال وہ بنا رہے ہیں گزشتہ 35 سالوں سے، اس مال کا حصہ ان کو کسی کو نہ دینا پڑے، یا کوئی آ کر ان کو مال کمانے سے روک نہ دے، یا کوئی آ کر ان کی ذمہ داری چھین نہ لے۔ یہ وہ سوچ تھی جو ایم کیو ایم کے یہ جو بڈھے ٹھڈے ہیں، جو آج 50 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، یہ بڈھے نوجوانوں کو آگے آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور جب میں آپ کو قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں ڈپٹی کنوینر بنا، شاید آپ اس وقت آئے تھے نہیں، کچھ ساتھی اس وقت آئے تھے، وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے سیمینار سوشل میڈیا کے کرنا شروع کیے خورشید میموریل ہال میں نوجوانوں کے، اور اس میں نے کن لوگوں کو بلایا؟ اس میں نے ان لوگوں کو بلایا جو لوگ میرے بھتیجے بھانجے، میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں، جو لوگ اس وقت 30 سال سے ایم کیو ایم کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کے بچوں کو آن بورڈ لینے کے لیے سوری میں یہ کمال بھائی کو ذرا ایک میسج کر دوں، پھر میں آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ بالکل تو ان کے بچوں کو آن لائن لینے کے لیے، ان کے بچوں کو ایم کیو ایم سکھانے کے لیے میں نے ان بچوں کے سیمینار منعقد کیے جن کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان تھی، ٹھیک ہے۔ جب میں نے وہ سیمینار منعقد کیا، اور وہ سیمینار خورشید میموریل ہال میں کیا، اور بہت اچھا وہ سیمینار چل رہا تھا ماشاءاللہ، تو اس سیمینار کے دوران میں نے یہ کہا کہ میں تو چونکہ نیا آیا تھا اس وقت، اور مجھے بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ تجربہ نہیں تھا، میں کبھی پارلیمنٹیرین نہیں رہا، میں سیکٹر کی ذمہ داریوں پہ رہا، میں ساتھیوں سے بات کرنا تو جانتا تھا، لیکن میں مرکزی سطح پہ اتنے بڑے فورم پہ پروگرام کر کے ساتھیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو سمجھانا چاہتا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی پرانے رابطہ کمیٹی کے ممبران
जुड़ जाए। तो हैदर अब्बास रिजवी भाई वहां बैठे हुए थे कमरे में राब्ता कमेटी के, और सबको पता था मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, सब लोग उसमें देख रहे थे कि बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने बच्चों के लिए हाई टी का इंतजाम भी किया था, तो सब देख रहे थे। तो मैंने हैदर रिजवी साहब से कहा कि भाई जान आप चले, थोड़े दो जुमले बोल दे हमारे प्रोग्राम में, आप थोड़ी सी हिम्मत बना दे साथियों की। तो हैदर रिजवी साहब ने क्या कहा, हैदर रिजवी साहब ने कहा कि क्या होगा इससे। मैंने कहा इससे ये होगा हैदर भाई कि नए बच्चों को हम ले आएंगे आगे एमक्यूएम में। तो उन्होंने कहा नए बच्चों को आप अगर एमक्यूएम में ले आएंगे तो आप कहाँ जाएंगे। मैंने कहा हम हमेशा जिंदगी भर के लिए थोड़ी हम आए जो क्या कहते हैं एमक्यूएम में जिम्मेदार रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नए बच्चों को लाकर मुतारिफ कराओगे, नए बच्चों को लाकर आप एमक्यूएम की जिम्मेदारियां देने की बात करोगे तो आप कहाँ जाओगे। मैंने कहा हम घर जाएंगे भाई, हम 4-5 साल के बाद नए ब्लड को मुतारिफ कराना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे कांधे पे हाथ मारा, कह रहे पाशा भाई अब आप राब्ता कमेटी में आ गए हो ना, तो क्यों अपनी रोजी पर लात मारते हो। सुना आपने, ये वो सोच है, ये वो सोच है जो हैदर अब्बास रिजवी जैसे लोगों की थी, कमर नवीद जमील जैसे लोगों की थी, फैसद सफजारी जैसे लोगों की थी, जो चाहते ही नहीं थे कि यंग लोग आगे आए। आज तक पूछ ले इन्होंने कौन सा यंग नाम इंट्रोड्यूस कराया है भाई, आज तक एमक्यू में जरा पूछे तो इनसे। एपीएमएसओ को खड्डे लाइन लगा के रखा है, अपने पीछे घुमाते रहते हैं। और अल्लाह माफ करे तो हमारा ये प्रोग्राम है, फारूक भाई ने कह दिया है कि हम अब इलेक्शन में भी पुराने लोगों को टिकट नहीं देंगे, हम यंग जनरेशन को आगे लाएंगे, यंग जनरेशन को ग्रूम करेंगे, और ग्रूम करने के बाद हम उनको जिम्मेदारियों पर लाएंगे, और हर एक सेटअप में पुराने लोग पीछे चले, तहरीक की बाग डोर है वो संभालेंगे। तो ये बेसिकली नए लोगों को आगे लाने का हमारा प्लान है। अच्छा कमाल मलिक, सॉरी मैं यहाँ इंटरप्ट करता हूँ, हमारे जो साथी जिनको हमें लेना है ऑनलाइन, कमाल मलिक भाई ऑलमोस्ट लाइनअप है, तो मैं कमाल मलिक भाई से चाहूंगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपसे मैं कमाल मलिक भाई का एक दफा फिर तारुफ कराना चाहता हूँ तमाम साथियों से। एमक्यूएम की राबता कमेटी के जबरी, जिसे कहते हैं ना जबरी बेदखल किए गए मेंबर, साबिक एमएनए मेंबर कौमी असेंबली रहे, उसके अलावा तवील इनकी एमक्यूएम बनने के वक्त से सीनियरिटी है, तवील रफाकत है इनकी एमक्यूएम के साथ, मुख्तलिफ यूनिट से लेके कई ऊपरी सतह तक कई जिम्मेदारियों पर फायद रहे, और माशाअल्लाह राब्ता कमेटी के मेंबर बने, 2016 से पहले बने। जिस दिन एक दिन हम दोनों 8 अगस्त 2015 को इत्तेफाक था कि मैं और कमाल भाई दोनों ही राब्ता कमेटी के एक साथ मेंबर बने थे, और उसके बाद मैं जेल चला गया 22 अगस्त को, लेकिन उसके बाद 22 अगस्त के बाद एक नई राब्ता कमेटी बनी। जब वो एक नई राब्ता कमेटी बनी तो कमाल भाई उसमें भी मेंबर थे। कमाल भाई की ये खूबी है कि कमाल भाई ने इन जो करप्ट अनासिर के खिलाफ राब्ता कमेटी में आवाज उठाई। मैं तो जेल में था, मुझे बाद में पता चला कमाल भाई बहुत कुड़ते थे, जलते थे कि यार ये क्या हो रहा है राब्ता कमेटी में। ये कमाल भाई को इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि कमाल भाई को जबरी तौर पर इन्होंने राब्ता कमेटी की मेंबर से खारिज कर दिया, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है। लीगली कमाल भाई आज भी नेक्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। तो इसलिए मैंने कमाल भाई को ऑनलाइन लिया, पहले प्रोग्राम में लेना था लेकिन नहीं हो सके, लेकिन अब कमाल भाई लाइनअप है कि अब वो आपको अपने बताएंगे उन पर क्या बीती और क्या क्या उन्होंने राब्ता कमेटी में देखा और क्या क्या चीजें चल रही थी। तो मैं वेलकम करता हूं कमाल मलिक भाई को, और अस्सलाम वालेकुम कमाल मलिक भाई, मैं आपको सलाम कर रहा हूं, माइक आपका ओपन कर रहा हूं और फ्लोर आपको। इधर है वो।
इधर आ जाओ, चेयर उठाओ. जी कमाल भाई, आप रेडी हो जाएं तो फिर हम आपको लेते हैं स्क्रीन पर और आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं. आर यू रेडी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद कमाल मलिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो. अच्छा साकिब भाई, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें और कोई और आप बात करना चाह रहे थे. जब तक कमाल भाई माइक वगैरह सेट कर ले तो फिर हम उनको ऑनलाइन लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई. अस्सलाम वालेकुम. कमाल भाई आप बोले, आपका माइक बंद था, आप बात कर सकते हैं, आपकी आवाज हमें आएगी. ओके ओके, आ रही है आवाज मेरी आपको? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम. क्या हाल है जनाब, खैरियत से आप ठीक हैं? साथी हैं हमारे गुलाम फैसल भाई, साकिब खान भाई इस वक्त लाइन पर, आपको सलाम कह रहे हैं. वालेकुम सलाम. क्या हाल है साथियों, ठीक हैं आप सब आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल खैरियत है, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन. काफी अरसे बाद आपको देखा भाई, बहुत अच्छा लगा. आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की साथी? आप आए ना, आप फारूक भाई के साथ आए. ठीक है, आप फारूक भाई के साथ आए, फिर इंशाल्लाह रोज देखेंगे. हाँ ये बात सही है. आपको फ्लोर है कमाल मलिक भाई, आपके पास फ्लोर है. आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, आप बीती सुनाएं, क्या बीती ये राब्ता कमेटी यार, कैसे आपको जबरदस्ती बेदखल किया, क्यों किया, ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पे बैठकर. आपकी तो स्टोरी बड़ी दर्द भरी है. मैं तो जेल में था लेकिन आप अकेले लड़ रहे थे, मुझे पता है. दर्द भरी नहीं कहें उसको, ये कहें कि खरी खरी है, एग्रेसिव है, मार धाड़ से. खरी. गुड वेरी गुड. अच्छा देखिए, मसला ये है कि शुरू दिन से ही मैं इनको ये कह रहा था कि जो तरीक़ेकार से आप पार्टी चला रहे हो उस तरीक़ेकार से नहीं चलेगी पार्टी. और आपने जो कुछ 22 अगस्त और 23 अगस्त को जो कुछ हुआ है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो. और आप जो हो तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखो. और करप्ट लोगों को जो आपने हवाले कर दिया है, ये मैंने फारूक सत्तार साहब को भी कहा था मैंने, अब और खालिद मकबूल साहब को भी कहा था उस वक्त, जो जिनको मैं बेहतर समझ रहा था उस वक्त कि भाई ये खतरे बेहतर लोग हैं, तो उनको मैंने ये कहा था कि भाई इस तरीके से. लेकिन उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि हमारे जिन हजरात के मैं नाम ले रहा हूँ वो समझ रहे थे शायद कि अब तो हम ही कायद बन गए हैं और हम ही सब कुछ चीज़ के मालिक हो गए हैं. अब तो वो जाहिर है किसी की बात तो क्या समझेंगे. मैंने उनको बताया, मैंने बोला देखें जो गलत लोग हैं, देखिए पहले तो ये था ना कि भाई पहले तो हर आदमी एक तरफ इशारा करता था, जी वहां से हिदायत आई है, वहां से हिदायत आई, वहां से हिदायत आई, हर आदमी खामोश हो जाता था. लेकिन अब जो है वो वहां से हिदायत का तो सवाल खत्म हो गया ना. अब तो जो क्या नाम है बाकिरदार आदमी होगा ना, उसकी रिस्पेक्ट होगी अब. वरना आपको पता है कि ज़बानें फिर हर एक के मुंह में हैं. फिर आप अगर खुद करेक्टरलेस आदमी हैं और आप किसी को अच्छे करेक्टर बनाने की नसीहत करेंगे तो कोई भी आपकी बात आपको नहीं सुनेगा. आपके अंदर कोई करिश्माती शख्सियत नहीं है, आपके गिर्द लोग क्यों जमा होंगे भाई? आप पे कौन से ऐसे लाल लगे हैं, कौन से आपके अंदर ऐसी चमत्कार है जो कि आपके पास लोग जमा होंगे? आपके पास लोग जमा जब होंगे जब आपका किरदार अच्छा होगा, आप साफ सुथरे होंगे, साफ सुथरे तरीके से आप पार्टी चलाएंगे. लेकिन अगर आपका अंदाज जो है वो खुद में आपके अंदर
70 कीड़े हैं और आप दूसरे के एक कीड़े पे उंगली उठाएंगे तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा और आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो 4-5 जो लोग हैं जो इंतहा से ज्यादा करप्ट हैं, करप्ट तो खैर तकरीबन वहाँ जितने हैं सभी करप्ट हैं, कोई भी आदमी साफ सुथरा नहीं है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि मुझे तकरीबन 35-36 साल हो गए और मैं 15-16 साल की उम्र से आया था और आज 50 साल मेरी उम्र हो गई है। तो मैं तो इसमें से, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, जितने लोग बैठे हैं बड़े लेवल पे जो बैठे हैं, नीचे वालों की नहीं कह रहा मैं, जो सुबह से शाम तक हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनकी रोजी रोटी इसी के अंदर है कि वो हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, हर अच्छी बात हो बुरी बात हो वो यस सर कहेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि बात जो है क्या जुमला कहा गया है, बस ये देखेंगे कि कहा किसने है। ये किसने कहा है भाई? ये फला भाई ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा है। और ये किसने कहा है जी? ये जी फला ने कहा। नहीं नहीं, तो गलत बात है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये शक्ल देख की जो बातें मानी जाती हैं, यस सर कहा जाता है ना, वो आदमी जो है वो मेरी नजर में बिल्कुल ही गुलाम है वो आदमी। तो मैंने यही कहा, मैंने बोला देखें अब आप अपना किरदार बनाएं और तरीके से पार्टी चलाएं, अगर चला सकते हैं तो, और बिला वजह की मुखालफत कहीं से नहीं करें, बिला जगह किसी की उंगली न उठाएं। आप इतने पारसा नहीं है यहाँ बैठे हुए जो आप भी समझ रहे हैं कि हम बहुत पारसा थे, सारी खराबियां वहीं से होती थी। तो ये सारी चीजों पर मैंने इख्तिलाफ किया। फिर मैंने फारूक सत्तार भाई को ये कहा कि भाई आप जो हैं ये जो आपने हवाले कर दिए ना 6-7 रुकनी, तो 6-7 रुकनी को जो आपने हवाले किए ये इंतहाई करप्ट टोला है और ये एक तरीके से काबिज हो गया है। और मेरी आप फेसबुक पे मेरी आप पोस्ट उठा के देख लें, हमेशा से मैंने यही कहा है कि ये काबिज टोला है जो 8-10 अफराद है और उन्होंने अपने 8-10 अफराद ही अपने जो है चमचे टुच्चे जमा कर लिए हैं, वो सुबह से शाम तक उनकी कसीदा गोई करते हैं। तो मैंने कहा मुझसे ये नहीं हो सकेगा भैया। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये मैं आपको बात कर रहा हूँ PIB की, यानी शुरू के महीना हुआ था, 1.5 महीना हुआ था, क्योंकि मुझे वहां पर जाते हुए बहुत तकलीफ होती थी। मैं कभी खुश दिली से वहां गया ही नहीं है। मैं जितने दिन भी गया, क्योंकि दायरे में MNA था, तो वो मुझे बहाने से बुलाते थे, मैं तो उनको राब्ता कमेटी की मीटिंग कैसे से नहीं जाता था। तो वो कहते थे भाई कल स्टडी बनानी है, कल इजलास शुरू हो रहा है, आप आ जाएं। तो हमने ये तय करना है कल की क्या है हमारी हिकमत अमली होगी, कौन सी हम रूलिंग में कर रहे हैं, किस में आपने सपोर्ट करनी है, किस में क्या करनी है गवर्नमेंट की, क्योंकि उस वक्त हम अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। तो यही कह के बुलाते थे कि मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं एज MNA हूँ, एज MNA में मीटिंग अटेंड कर लेता। अब उसमें MNA के दौरान जो है ना, और राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती थी, वो उसी को वो MNA की, मुझे तो बोलते थे कि MNA की मीटिंग है, लेकिन वहां जब पहुंचता था मैं पता चला आज राब्ता कमेटी की मीटिंग भी है। तो जाहिर है मुझे मजबूर करते थे कि बैठे आप भी मेंबर राब्ता कमेटी के। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने किसी बात पर मुझसे तल्ख कलामी की, कोई जुमला मुझे ऐसा कहा जो मेरी तबीयत मेरे मिजाज के खिलाफ था। तो पहले उस दिन जो है बस मैंने ये समझ लीजिए कि जितना ही करप्ट टोला था ना, इनको मैंने फेस टू फेस इनको वो सुनाई है बिलखुसूस आमिर खान, ख्वाजा इजहार, फैसल, अमीनुल हक, ये 4-6 जो है ना, ये खालिद मकबूल, ये सारे मौजूद थे, खानजादा और ये क्या नाम है रऊफ सिद्दीकी और अब मोहम्मद हुसैन, अब्दुल वसीम, ये जितने भी लोग हैं ना सबकी मौजूदगी की बात है। मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं 4 आदमी बैठे थे वहां पर। तो आमिर नहीं क्या नाम है उसका, खातून का, किश्वर जोरा, ये सारे लोग मौजूद थे। हाँ। तो ये आपको पता है सारे एक ही थाली की चट्टे बिट्टे हैं। तो उस पर आमिर खान साहब जो हैं वो उन्होंने मुझसे कोई गलत बात की, तो फिर वो मेरा मिजाज ऐसा है कि अगर कोई गलत बात करता है तो फिर मैं तो जो आपने जुमला कहा है ना, तो फिर मैंने इंतहाई सख्त, इतने सख्त अल्फाज अदा किए कि मैं अभी यहाँ पर आपके साथ, आप पब्लिक के अंदर बैठे हैं और मेरी बात भी लोग सुन रहे हैं, काफी लोग। वो तो अंदर की मीटिंग होती है, अंदर की मीटिंग में जो बातें होती हैं वो तो फिर अलग होती हैं। मैंने वो उनको सुनाई है कि शायद बचपन में उनके बाप ने भी कभी नहीं सुनाई होगी। आमिर खान की बात कर रहा हूँ मैं। तो बस मैंने ये कहा, ये कहेगा, मैंने कहा तुम मुझे मैंने गुस्से में ये कहा, टीवी की भी चल रहा, मैंने टीवी की तरफ मुझे निकालो काम करना, तो इशारा चोट, मुझे आप निकालो, मुझे नहीं करना राब्ता कमेटी का काम तुम्हारे साथ, तुम चोरों के साथ मैंने नहीं करना। मैंने इस तरह के जुमले जब अदा किए, बेगैरत का, कमजर्फ का, कमीना का, जो मुंह में आया दिन मैंने जो है ना ठीक ठाक मैंने अपने इनको मैंने बड़ास निकाल दी इनके मुंह पे। लोगों ने मुझे समझाया कि है फलाना है, मैंने कहा यार लानत भेजो इनके ऊपर। देखी कहे क्या है, कह लेंगे जी बटेगी। मैंने कहा बटेगी, बिल्कुल बटेगी, तुम लोग की दाली बटेगी। कहेंगे आपकी नहीं, मैंने करनी है मेरी पार्टी। मैंने उस दिन कहा मैंने करनी है मेरी पार्टी, ये चोरों डाकुओं की पार्टी है। जब मैंने ये सब कहा, ये सब कह के मीटिंग छोड़ के मैं उठ के आ गया। उसके बाद मैं नहीं गया। तो उसके बाद इन्होंने हैदराबाद में मुझे एक दिन बुलाया था। वो मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक अंदाजा है कि मुझे उन्होंने बुलाया था इसलिए कि वो
कोई मुजाहरा करना था हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में कि क्या मुझे याद नहीं, जब 4 साल पुरानी 3.5 लिए हैदराबाद में शायद मैं एक दफा किया था, बात करके मैं वो भी मीटिंग करूँ। मैंने बोला यार आज के बाद मुझे खबरदार मुझे कोई मीटिंग के लिए नहीं बोलना, वरना मैं आऊंगा फरफतार को मैं बोलकर, मैंने कहा आप लोगों को हिदायत अगर देनी हो तो मुझे इस्लामाबाद में वहाँ पे जहाँ पे मेरा रूम है वहाँ पे मैं इंटरकॉम है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, मुझे अगर MNA की हैसियत से कुछ मुझे हिदायत देनी है कि पार्लियामेंट के अंदर आपने ये किरदार अदा करना है, ये तकरीर करनी है या ये बात करनी है, तो मुझे आप फोन पे दे या इस्लामाबाद में जब इजलास के दौरान मुझे दे, मुझे आप यहाँ ना बुलाए, मैं यहाँ नहीं। बस ये कह के जो मैं आया हूँ उसके बाद से फिर मैं पलट के नहीं गया। असल बात देखिए शाहिद भाई ये है कि जब तक आप अपना किरदार नहीं बनाएंगे, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, इसमें तो तकरीबन 19 जून के कल्प्रेट बैठे हुए, जो 19 जून 92 को जो लोग आए थे जिन्होंने महाजिर नौजवानों पर हमले किए, उनका कत्ल किया और उनकी लाशें फेंकी, फिर उनकी मकबरियां की, उन पर झूठे इल्जामात लगाए, या तो उन्होंने बोला जी हम ऐसा शामिल हो जाओ, हम हमारा ग्रुप है हकीकी का और अभी हम ही हैं MQM, अब वो MQM खत्म हो गया, अब हम हैं, हमारा कायदा आफाक और आमिर है, तो आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। अगर जो शामिल हो गया, जो शामिल नहीं हुआ उसको उन्होंने मारा, तशद्दुद किया, उसके बाद उनको एजेंसियों के हवाले किया, सरकारी लोगों के हवाले किया, जेलों में फेंकवाया, उनको गायब करवाया, उनको क्या क्या हुआ। अब मैंने कहा भाई आपने उन लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने कत्ल करवाया है, उनको आपने यहाँ बिठा दिया है और उनको रहनुमा बना दिया है। मैंने कहा ऐसा आदमी कब रहनुमा हो सकता है जो अपने मुंह से बोल चुका है कि जी मैंने महाजिर ताकत को तकसीम करने का मैंने अमल किया था, उससे क्या बात थी वो दोबारा नहीं करेगा। तो ऐसे आदमी के मैं साथ काम नहीं कर सकता, ऐसे बिलखुसूस मैं ऐसे आदमी को अपना रहनुमा या अपना बड़ा मैं तस्लीम करने को तैयार ही नहीं हूँ। और यहाँ पर जितने बैठे हुए कोई इस काबिल नहीं है कि मैं किसी की क़यादत में काम करूँ। तो मैंने कहा बराए मेहरबानी में मुझसे आप पार्टी के हवाले से मुझसे बात ना करें, MNA के हिसाब से बात करें, और आप जो है ना आज से जो है ना मेरा ताल्लुक आपसे नहीं है। ये मैंने फारूक सत्तार को भी कह दिया। और जिस दिन इन्होंने मुझे मेरी फेसबुक आप उठाएं, फेसबुक की मेरी पोस्ट देखें, और आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 3.5 साल या ये 3 साल पहले, ये शायद 2.5 साल पहले, मुझे कन्फर्म मुझे देखना पड़ेगा डेट, कि जिस दिन मैं जब इन्होंने मैं तो खैर बोल के आ गया था कि जनाब आप मुझे फारिग कर दें, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ कि शायद 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद इन्होंने ऑफिशियली मुझे क्या नाम है चैनल्स को, मीडिया को इन्होंने मेरे हवाले से एक सर्कुलर भेजा कि मोहम्मद कमाल मलिक को हमने राब्ता कमेटी की हैसियत से फारिग कर दिया, सुबुकदोश कर दिया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुबुकदोश कर दिया, और बहैसियत MNA ये अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। तो जब मुझे पता चला तो दूसरे दिन फारूक सत्तार साहब ने अपनी मीटिंग रखी थी अपने लॉन्ज में, जो इनका पार्लियामेंट जो हमारा था ना MNA लॉज, तो MNA लॉज में अपने रूम में मीटिंग रखी थी। जब मैं मीटिंग में, मुझे भी बुला लिया उन्होंने कि भाई मीटिंग में आ जाए, मैंने चला गया, भाई ऐसे MNA चलो ठीक है मीटिंग है, आप मीटिंग में क्या बात होती करते बात। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने इनको कहा, मुझे कह लगा आप रुक जाएं। मैंने कहा चलो यार आपने मैंने करना था, मैंने कहा मैं तो उस मौजू पे बात भी नहीं कर रहा, आप मुझसे क्यों मौजू छेड़ रहे हैं। तो कह लगा नहीं वो आपका बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जो राब्ता कमेटी में बैठी हुई ना गुलाम, मैंने कहा वो गुलाम राब्ता कमेटी में रखता हूँ राब्ता कमेटी। और फिर मैंने उनको एक बात और बोली, आप उनको उनकी मेमोरी अगर होगी, याद होगा, उनसे आप पूछेगा कि कमाल मलिक आपको ये बात कैसे नहीं कही। मैं इनको कहा, मैंने कहा फारूक भाई मैं तो फारिग होना था, मैं तो जितनी बात करके आया था ना, ये तो फिर भी लेट किया फारिग मुझे तो दूसरे दिन करना चाहिए था, अगर इनमें कोई गैरतमंद होता तो। मैंने कहा कोई गैरतमंद आदमी होता तो मुझे शायद दूसरे दिन, ये शायद मेरे घर पहुंचने से पहले टीवी में स्लाइड चल जाती, लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, ये हक़ुल मौतों की चाह रहे होंगे कमाल भाई से जो है मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए, इनको हम गुस्सा इनका खत्म कर दें, इनको हम बुला लें दोबारा। इनके पास साफ सुथरा आदमी है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ये बेगैरत है, इन्होंने देख लिया कि यार ये तो उसने गालियां दे के हमारे बाद चला गया और अब भी ये फेसबुक पे हमें गालियां ही दे रहा है। तो इन्होंने फिर हिम्मत करके इन्होंने जो मुझे दोष होने का इन्होंने सर्कुलर निकाल दिया। लेकिन मैंने उनको एक बात ये कह के आया फारूक भाई को कि फारूक सत्तार भाई आप दावा करते हो ना 35 साल से मैं MQM हूँ। मैंने कहा आप 35 साल से आपने तंजीमी काम नहीं किया, उस 35 साल में आपने मुश्किल से 5 साल तंजीमी काम किया, बाकी 30 साल आपने सियासत की है, पॉलिटिशियन बन गए, और आपने डिप्लोमेट से मीटिंग की है, सियासतदानों से मीटिंग की है, सियासी रहनुमाओं से मीटिंग की है, बाहर मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, ये किया आपने तंजीमी काम नहीं किया। मेरे जो 35 साल है ना, उस वक्त तो 31 साल 30 साल हुए थे। मैंने बोला मेरे जो साल है ना टोटल खालिस्तान काम मैंने किया, सब मानता हूँ। जब ये जितनों को
शायद भाई अभी आप थोड़ा बोलते हो ना, इन सबके बारे में नाम ये, मैंने कहा जिस दिन आपने कन्वीनर बनने की कोशिश की, आप फारूक सत्तार से हरफ लेके कुछ नई बात की, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मैंने कहा जिस दिन आपने कन्वीनर बनने की कोशिश की तो ये आपको भी दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेंगे। इस बार बहुत चिरागपा होगा, चलिए आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कहा मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और यकीन करो जिस दिन इनको फारिग किया ना, जिस दिन इनको फारिग किया राब्ता कमेटी, तो सही किया गलत किया बोगस जो है ना अटेंडेंस पे किया, जिस तरीके से भी किया, मैं उस बहस में नहीं पड़ा, वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या किया, क्योंकि मैं तो था नहीं। जब मैंने फारिग किया इन्होंने फारूक सत्तार साहब को, इस काबिज टोले ने, चीटर ग्रुप ने, तो मैंने उस दिन या उसके दूसरे दिन मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई है, मैंने कहा फारूक सत्तार साहब आज से 22 महीने पहले याद करें मैंने आपके कमरे में आके आपको क्या कहा था, मैंने कहा हुआ मैं आगे जो पिए हैं। आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है आवाज। हेलो, मैंने यूनुस भाई ने मुझे, यूनुस जो होते हैं ना फारूक भाई के साथ, उन्होंने मुझे फोन किया, कहले यार बॉस क्या बात है, क्यों नाराज हो? मैंने बोला यार मैं नाराज तो नहीं, क्या हुआ यार वो बॉस, मैंने कहा ये पूछ लो मैंने अपने आपसे बॉस से, आपकी मैंने ये बात की थी, इनके कमरे में आके नहीं की थी, तो कहला यार मुखालफत में लगा रहा हूं। मैंने कहा इनकी गलती है, मैंने कहा इनका सारा फॉल्ट इनका, मैंने कहा आज जहां पर हम पहुंचे हुए हैं ना, ये पहुंचने में इनका अच्छा खासा किरदार है, तो आज हम तितर बितर हो गए, इसमें इनका किरदार अच्छा खासा है, और देखो इनके साथ भी फिर वही हो गया। तो मैंने कहा अगर ये चाहते तो ये पार्टी को सही तरीके से लेके चलते, क्योंकि देखो भाई सीधी बात है, आप तमाम साथी बेशक फारूक भाई को लीडर अपना रहनुमा तस्लीम कर रहे होंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपने सही आदमी नहीं चूज किया, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन देखो मैं अगर फारूक सत्तार भाई 35 साल से है, तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये 35 साल का नारा लगाते थे, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा मैं भी 30 साल का हूँ, और मेरे जो 30 साल है ना वो विदाउट ब्रेक है, बाकी खालिद मकबूल हो गए, हैदर रिजवी हो गए, वसीम अख्तर हो गए, फला हो गए, ये 10-10 साल 8-8 साल मुल्क के बाहर रहे हैं, ये अमेरिका में इन्होंने नौकरियां की, ऐश की, डॉलर कमाए, ऐशे किए लोगों ने, ये वासिफ जलील हो, ये जो भी ये है, क्या नाम है फैसल है, जो भी जितने भी है, ये कोई सिंसियर हो कि कभी इन्होंने काम ही नहीं किया, ये चमचागिरी कर करके हाँ में हाँ मिला के जितनी तेजी से इन्होंने ताल्लुकी किए ना, सबसे ज्यादा ये घुसे हुए थे, हम तो घुसे हुए भी नहीं थे भाई, हम तो बहुत दूर थे, हमको तो शायद वो शक्ल से नाम से भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जितने ये घुसे हुए थे, सुबह शाम जब ये कलमे पढ़ते थे उनके, उतनी तेजी से ये जो है ना ये भागे वहां से। तीसरी चीज इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़े मुफाद परस्त ये दस्ता टोला जो था, इधर जिसका पल्ला देखा उधर ही पलड़े की तरफ चले गए। तो मैंने फारूक साहब भाई को ये कहा, मैंने बोला कमाल भाई एटीएम मशीन इन्होंने बनाया हुआ था, इनको एटीएम मशीन मिली भी थी, कार्ड डालते थे, पैसा निकालते थे, इसलिए तो ये घुसे हुए थे। मैंने अभी ये एक बच्चे ने सवाल किया कि नए लोगों को क्यों नहीं आने देते थे, मैंने कहा इसलिए तो नहीं आने देते थे, नए लोग आते तो इनके माल पानी के सिलसिले बंद हो जाते। हमने भी आके शोर शराबा किया, आप और मैं एक ही दिन आए, सेम डे आए, और हम दोनों ने तकरीबन सेम बातें की, और सेम डे हम राब्ता कमेटी में आए 8 अगस्त 2015 को, आपको याद होगा। और हम दोनों से ये कितना ज्यादा चिढ़ते थे ये लोग कि यार क्या शोर मचा कर आ गए, राब्ता कमेटी को गालियां बकी, इन्होंने आज तक ये यही कहते हैं, राब्ता कमेटी को गालियां बकी। और भाई राब्ता कमेटी को गालियां नहीं बकेंगे तो फिर किसको बकेंगे? कोई गली में थोड़ी बकी, कोई मीडिया में थोड़ी बकी थी, आपने भी बकी, मैंने भी बकी क्या थी? हमने इनके करतूत बताए, आपने और मैंने इनके करतूत बताए कि जो राब्ता कमेटी कर रही है इस तरीके से तो एमक्यूएम बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, बर्बाद होने जा रही है। हम दोनों का यही था ना कहना, तो ये हमारे दुश्मन क्यों हो गए भाई? ये मेरी बात समझ में नहीं आई। ये हमारे साथ मिलते, कहते हाँ एमक्यूएम को सही करते हैं। आपका भी तवील तजुर्बा था, हमारा भी तवील तजुर्बा था, और हम दोनों मिलके जब राब्ता कमेटी में पहुंचे, ये तो सारे ऊपर ही ऊपर आए सारे। कंवर नवीद जमील क्या चीज है यार? कंवर नवीद जमील हैदराबाद में जरा पूछे जाके, हैदराबाद में ये खड़ा ही नहीं हो सकता, लोग इसको जूते मारे, अब इसकी ये कंडीशन है। आमिर खान महाजिरों का कातिल, महाजिर मकतूल, खुद अपने मुंह से कहता है 19 जून हमें याद है यार, हमने अपनी आंखों से देखा है डर। मैंने इनको ये भी बोला, मैंने फारूक भाई को मैंने ये भी कहा, मैंने फारूक भाई को ये भी कहा कि मैंने कहा जब तक जून 92 के कल्परेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी जो उस वक्त जिन्होंने महाजिरों का कत्लेआम किया, सालों बैठ के गद्दारी की, सालों बैठ के बखबरियां की, जो साफ सुथरे किरदार के लोग थे उनको जबरदस्ती जबरी तौर से अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश की, वो शामिल नहीं हुआ तो उसकी झूठी FIR कटाई,
झूठी उसको गिरफ्तारियां करवाई। मैंने कहा यार इन लोगों के साथ कौन काम करेगा। मैंने कहा जिसके ऊपर महाजिर कौम की गद्दारी का एक दफा ठप्पा लग जाए, महाजिर कौम पे सारी जिंदगी उस पर लानत भेजती है। मैंने कहा ये लानती लोग हैं, इन लानती लोगों को से जान छुड़ाएं, और जान छुड़ाएं जब कुछ मामला बनेगा, वरना अगर आप इन्हीं पे तकिया करेंगे, सारा काम इन्हीं के हाथ में दे देंगे, तो ये तो चूना लगाएंगे। और मैंने कहा फिर जो है ना आप देखें आपकी भी नहीं चलेंगे। फिर मैं आखिरी मर्तबा वही जो मैं दोहराने नहीं चाह रहा, वही बात जो आखिरी मर्तबा इनसे मुलाकात में मैंने कहा जिस दिन आपने अपना जो है ना रिट कायम करने की कोशिश की, बल्कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैंने कहा जिस दिन आपने कन्वीनर बनने के लिए, तो अभी मैं नहीं हूँ, मैंने कहा अभी हैं, अभी आपने कन्वीनर ठेके पे दी हुई है उनको। मैंने कहा जिस दिन आपने हाथ में लेने की कोशिश की ना अपनी कन्वीनरशिप, तो मैंने कहा उस दिन आपको भी फारिग कर देंगे। ये मैंने ये कहा था उनको जुमला। अब वो फारूक भाई अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए इनकार करते हैं इस बात से, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो बोल कर आया था इनको। असल में बात देखो शाहिद भाई, नहीं बिल्कुल, आप देखिए इंसान तजुर्बे, कमाल भाई इंसान वक्त और तजुर्बे से सीखता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और फारूक भाई ने इन पर बहुत भरोसा किया था, इस पर तो कोई शक नहीं है। जब मैं जेल से वापस आया हूँ जुलाई 2017 में, तो मैंने जेल में ही ये देख लिया था कि राब्ता कमेटी के अंदर, राब्ता कमेटी के भी इलेक्शन ही हुए हैं। 1 नवंबर 2016 को नई राब्ता कमेटी बनी है, और उसके 2 महीने के बाद ही मैं देखता हूँ कि 5 अफराद को राब्ता कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। देखिए यहीं से खराबी शुरू हो जाती है। राब्ता कमेटी के इलेक्शन फिर किस वर्ष की दवा है भाई? लोगों को तुम लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हजारों कारकुनान आके वोट दें, और बाद में तुम अपनी मर्जी के 5 लोग डाल दें, और 5 लोग जो डाले मैं तो देख के हैरान हो गया। शकील, शाहिद भाई, टोटल जी फेक इलेक्शन, टोटल फेक इलेक्शन, इनको मैंने कहा खैर होते ही है, वो तो फेक होते ही है, लेकिन चले उस वक्त नया हुआ था ना, चलो मानते हैं, चलो यार फौरी तौर पे खड़े होने के लिए एक आपने नई राब्ता कमेटी चाहिए थी। आप ये नहीं, आप शाहिद भाई आप ये नहीं कह सकते कि होता है, क्योंकि देखो फेक इलेक्शन करेंगे ना, फेक इलेक्शन करेंगे तो ये साथी जो है, जो ये बैठे हैं सामने, ये साथी सारे जिंदगी फिर वो दरिया उठाते रहेंगे, कुर्सियां लगाते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे। तो इनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें जो MBA कर रहे हैं, जो इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर, वो तो सारी जिंदगी में जो फुट्टे हो जाएंगे। और कारकुन कैसे भाई, इनका हक है ना, पार्टी को आपके बाप की थोड़ी है जो आपने कब्जा जाके कर लिया है कि जी हम ही इलेक्शन करेंगे, हम ही डिप्टी कन्वीनर बनेंगे, हम ही कन्वीनर बनेंगे। जो कारकुन है वो यूनिट में घूमता रहे, और वो उसके ऊपर इल्जाम लगता रहे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का इल्जाम लगता रहे, और वो बेचारा इल्जाम से ही अपने आप को दिफा करता रहे और यूनिट में घूमता रहे। जब उसको कभी ऊपर लाने की बात होगी तो कहेंगे यार इसको तो इस पे तो इल्जाम है, इसने 1000 रुपए फलान जगह से लिया था, यार इसका पे इल्जाम है, इसने फलान जगह पे लड़की को देखा था, फलान जगह पे इस पे इल्जाम है, तो कॉलेज से आगे खड़ा होता है। मतलब इस किस्म के इल्जाम लगा के वो अच्छे लोग जिनके लिए पार्टी फ्यूचर बनेगी, जो फ्यूचर का सरमाया है, उनके ऊपर इल्जाम, छोटे छोटे इल्जाम लगा के उनको वहीं तक महदूद रखो, यूनिट तक महदूद रखो, और यहाँ पर तुम बैठ के कब्जा रखो अपना, क्योंकि हम सबसे बड़े पारसा, सबसे बड़े दूध के धुले, सबसे बड़ी क़यादत, सबसे बड़े आला दिमाग, हम ही 8-10 अफराद हैं, और हम 8-10 अफराद तो जो है ना इस राब्ता कमेटी की जो है ना हम जद्दी पुश्ती, और जब तक हम मरहूम नहीं हो जाते उस तक हम राब्ता कमेटी में कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर और राब्ता कमेटी मेंबर रहेंगे। तो ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा पहले चलता था, पहले नहीं, अब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब जब वो शक्ति आपने छोड़ दिया, शक्ति अलग हो गए, तो बात खत्म हो गई। फिर तो आप फेयर इलेक्शन कराओ, फेयर इलेक्शन कराओ, और जो अच्छे किरदार के लोग होंगे वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ तरीके से, अच्छे किरदार के लोग जो होंगे वो यूनिट से ऊपर आएंगे, सेक्टर की सतह पे आएंगे, वहां से डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट से वो राब्ता कमेटी में आएंगे, और वही अच्छे किरदार के लोग MNA MPA बनेंगे, वही अच्छे किरदार के लोग चेयरमैन और मेयर बनेंगे। ये थोड़ी कोई यार मेयर जो है ना वो मेयर नाम, उसका नाम मशहूर है तो वो मेयर वही बनेगा। MNA के लिए जो MNA एक दफा बन गया 1988 में, वो जब तक मरेगा नहीं, जब तक वो MNA वही बनता चला आ जाएगा। यार ये तो कोई नहीं है, ये कोई मरूसी पार्टी नहीं है, ये इलेक्टेड पार्टी है, और इलेक्ट होके लोग आएंगे, अपने इलाके से इलेक्ट होंगे लोग, जिनको लोग बेहतर समझेंगे किरदार के हवाले से, उनको ऊपर लाया जाएगा, उन्हीं में से राब्ता कमेटी बनेगी, उन्हीं में से MPA बनेंगे, उन्हीं में MNA बनेंगे। जो MNA बन गए 4-5 दफा, सारी जिंदगी थोड़ी तुम MNA बनते रहोगे भाई। तुमको इलाके के, देखो सिंध में या पंजाब में जो होता है ना, सिंध में या पंजाब में जो होता है, वो लोगों की जागीरें होती हैं, 1-1 लाख वोटर उनके अपने होते हैं, पर्सनल होते हैं 1-1 लाख वोटर। तो भाई आपका तो कोई 1 लाख क्या, आपका 10 वोटर नहीं है, आपका तो आपकी गली का वोटर नहीं है यार, फिर आपको क्यों कंटिन्यू आपको MNA बनाया जाए? MNA वो बनना चाहिए जिसमें सलाहियत हो। देखो ना, आप एक क्राइटेरिया बनाएंगे MNA बनाने का, MPA बनाने का, कि भाई क्राइटेरिया में क्या क्या है, भाई तालीम है, किरदार है, उसकी सलाहियत है, उसकी अगर कोई और
चौथा पांचवा प्लस पॉइंट है तो वो है। ये नहीं है कि वो जो 4 दफा पहले एमएनए बने थे, ये तजुर्बेकार एमएनए है इसलिए इन्हीं को बनाओ। अबे भाई सबसे पहले क्यों बनाया था इसको? उसको तो तजुर्बा नहीं था ना। 88 में, ये 90 में तुमने इसको एमएनए क्यों बनाया था? उसको कौन सा इसके बाद तजुर्बा था? इसका बाप एमएनए था क्या? इसका दादा एमएनए था क्या? यूपी में और बिहार में और हैदराबाद तक में नहीं था ना। आपने सबसे पहले भी जिसको बनाया था तो वो ना तजुर्बेकार था। लिहाजा आप ऐसा करो, आप एक आध दो को पुराना रखो ताकि वो गाइड करे, बाकी सारा नया खून लेकर आओ। आप नए लोग को लाओ, अच्छे पढ़े लिखे बाकिरदार लोगों को लाओ, जो कि अपने इलाके में भी जो अच्छी शोहरत रखते हैं, अच्छा किरदार रखते हैं, साफ सुथरे लोग हैं, अच्छे खानदान के हैं और क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहां जाके सारा सिस्टम अंग्रेजी में होता है। मुझे बताओ, ये जितने यहाँ पर एमएनए बन के जाते हैं, इनसे बोलो 4 लाइनें जरा लिख दो, ड्राफ्ट करो। खुदा की कसम, ये जो पार्लियामेंट से छुट्टी लेते थे ना, जिस दिन छुट्टी करते थे, अल्लाह की कसम ये इंग्लिश में दरखास्त नहीं लिख सकते स्पीकर के नाम के, मेरे फना फना रीजन की वजह से मैं कल इजलास में नहीं आ सका, बराए मेहरबानी मेरी कल की जो है ना जो लीव जो है ना वो उसको एक्सेप्ट कर लें आप। ये लिखना नहीं आता भाई। कोई एडवोकेट बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई पता नहीं प्रोफेसर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये तो हाल है इनका यार। हम आज अपने घर में देते हैं अपने बच्चों को, हमारी बेटी 9 की स्टूडेंट है, हम उसकी इंग्लिश देखते हैं, हम अगर हम कहीं पर हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, हमारी वो निकालती है, मेरी बेटी निकालती है, कहते पापा अपनी ग्रामर में ये आपने गलती की है। तो यार अब जो बच्चा है ना, न्यू कराची में भी जो रहने वाला बच्चा है ना, लियाकताबाद में भी जो बच्चा रह रहा है, वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसकी ग्रामर भी जो है ना बहुत बेहतरीन है। आप उस बच्चों को, जो बच्चों ने पढ़ा है, जो बच्चों ने अभी किसी ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई मास्टर कर रहा है, यार इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं, यकीन करो मुझे तो इतनी खुशी होती है। अभी पिछले दिनों मुझे न्यू कराची जाने का मौका मिला एक मैयत में, आप यकीन करो यार 2-4 बच्चों के मैंने वैसे इंटरव्यू लिया, मैंने कहा यार मैं देखूं यहाँ पर बच्चों की क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है इनकी, क्या इनको पढ़ाया जा रहा है, स्कूल कैसा है इनको। मैंने यार सवाल किया, यकीन करो इतने, यानी कि 6 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा यार इस तरह इंग्लिश में उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा यार माशाल्लाह, जब न्यू कराची में यह हाल है, जहाँ पर स्कूल भी बिल्कुल ही तीसरे दर्जे के स्कूल होते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, तो मैंने कहा फिर ये गुलशन इकबाल में पढ़ने वाले और क्या नाम है फेडरल मीडियम पढ़ने वाले और डिफेंस क्लब में पढ़ने वाले या पीसीएच में पढ़ने वाले, उनकी किसी क्वालिफिकेशन होंगे बच्चों की। तो भाई आप इस जो आपके जनरेशन नए आ रहे हैं, इनको जाया नहीं करो, इनको उठाओ, आप इनको ट्रेन करो, इनको आप पहले एमबीए बनाओ फिर एमएनए बनाओ। ये आप अजारादारी नहीं करो कि आपने कब्जा करके बैठ गए, और वो भी गंदे लोग कैरेक्टर लेस लोगों जो है ना कब्जा करके बैठे हुए, उनमें कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ इनके अंदर कोई आदमी है ऐसा जो कि कोई टॉक शो में जाके जो है ना अपनी पार्टी का दिफा करे? कोई एक आदमी का नाम बता दो मुझे। कोई भी नहीं है। अंधों में काढ़े भाई, अंधों में काढ़े राजा बने हैं। कसम कोई भी नहीं है इस वक्त जो कि अंग्रेजी के अंदर एक टॉक शो करके आए, या बीबीसी में जाके बैठ गया, या सीएनएन पे जाके बैठ गया। कौन बैठेगा इसमें? नाम बता दो मुझे, कौन बैठेगा? ये सारे के सारे जीरो हैं, सारे के सारे चीटर हैं जो नकल कर इंटरव्यू करके आगे बैठे हैं वहां पर। तो अब मतलब कहने का ये कि अगर तुम इस तरह चलाओगे तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा भैया। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखो लोग बाशऊर हैं, लोगों को सबको पता है, सब पढ़ लिख रहे हैं, सबको इनका कैरेक्टर का पता है कि ये किस कैरेक्टर के लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ पार्टी पे। कोई नहीं जाएगा इनके पास, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई चला जाए। कोई बेवकूफ होगा जो इनके पास जाएगा। बिल्कुल कमाल भाई, बहुत जबरदस्त आपने पूछते हैं कि भाई कमाल भाई क्या करें। मैं बोलता हूँ भाई अपनी तालीम की तरफ तवज्जो करो, अपने फ्यूचर देखो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के लिए सहारा बनो। माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, उनका सहारा बनो। अपनी बहनों को देखो, उनकी शादियां करो, अपना फ्यूचर बनाओ। ये इस बहादुराबाद टोले के चक्कर में ना पड़ना, या आपकी इसको बर्बाद कर देंगे। अब आप देखो ना इनके पास, आप इनके यूनियन इंचार्ज देख लो, उसका कैरेक्टर देख लो आप। इनको कोई भी आपको अच्छा लड़का इनको नहीं मिलेगा। ये सारा जो है ना नीचे तबका जो होता है, जिसकी शिकायतें होती हैं, उसको के मरता क्या ना करता। अब इनको अपना कोई प्रोग्राम करना, इनके पास आदमी कितने हैं? इनके पास टोटल, आज मैंने पोस्ट लगाई है, आज बल्कि पोस्ट नहीं लगाई है मैंने, वो एक साथी है हमारे, क्या नाम है, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, वो टीवी के रिपोर्टर है, एक चैनल के मशहूर चैनल के रिपोर्टर है, वो मुझे मैसेज करते रहते हैं इनके प्रोग्रामों का। तो इन्होंने मुझे आज मैसेज किया कि कल जो है अब एमक्यूम पाकिस्तान ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान कर दिया, पूरे सिंध में मुजाहरे होंगे। मैंने उसके जवाब में लिखा, मैंने कहा यार क्या मुजाहरा करेंगे? इनके पास 4 से 6 हजार टोटल आदमी है, जिसमें 3 हजार जो हैं वो हैं वाटर बोर्ड, केएमसी और टीएमसी की मुलाजमीन, जो अपनी मुलाजमत बचाने के लिए, या वहां पर कोई बेनिफिट मिलता है, अगर वहां पर मुलाजमत के दौरान कोई ओवर टाइम मिलता है, कोई और पोस्टिंग मिलती है, वो थोड़े पैसे वो तनख्वाह के अलावा कमा लेते हैं, तो वो अपनी मुलाजमत की वजह से ब्लैकमेल होके इनके दरबार पे हाजिरी लगाते हैं। या फिर वो लोग हैं 2-2.5 हजार जो इनके काउंसलर और चेयरमैन है।
میں نے کہا یار یہ 6,000 آدمی سے پورے سندھ میں مظاہرہ کریں گے؟ میں نے کہا یہ لطیفہ کا سنانا ہے تو ایسا لطیفہ سنا دو مجھے کہ جس میں تھوڑا سا میں ہنس دوں. میں نے کہا یہ جو ہے یہ صرف اور صرف میں نے کہا یہ بہادر آباد جہاں بیٹھے ہیں نا جہاں انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے وہاں پر مظاہرہ نہیں کر سکتے یہ. اور جس دن میں نے کہا یہ ان کی یہ جو لوٹا ماری کا جو انہوں نے سینٹر بنایا ہوا نا یہ چیئرمین اور میئر یہ سوائے صرف چوری کرنے کے لیے ان کا یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی عوام کی خدمت نہیں سوائے یہاں سے پیدا پانی کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں پیسے, چیئرمین بھی کھا رہا ہے, میئر بھی کھا رہا ہے اور وہاں پر بھی بہادر آباد میں بھی دے رہا ہے لیڈروں کو پیسے, اور وہ پیسے جو ہے نا وہ اپنے اپنے بچوں کو پہنچاتے ہیں دبئی میں اور امریکہ میں جس کے بچے جہاں پر رہ رہے ہیں. تو اب یہ جب یہ سسٹم لپٹ جائے گا مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں تو آپ یقین کرو کہ یہ جو 3,000 آدمی ہے نا جو ان کے امپلائیز ہیں اور جو ہے یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین اور جو کونسلر ہیں, آپ یقین کرو یہاں پر جو ہے نا سناٹا ہو جائے گا. یہی 25-50 آدمی جو ہے نا یہی روزانہ آئیں گے اور روزانہ آ کے 2-4 گھنٹے بیٹھ کے حاضر لگا کے چلے جائیں گے. کوئی نہیں ان کے پاس, ان کے پاس الیکشن جب لڑیں گے نا ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے پولنگ ایجنٹ جو ہے کم سے کم 700-800 بوتھ ہوتے ہیں, 200 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں ایک ایم این اے کے حلقے میں 210 اور اس میں 800 بوتھ ہوتے ہیں, 800-900 بوتھ ہوتے ہیں. 800-900 تو آپ کو پولنگ ایجنٹ چاہیے جو مین کینڈیڈیٹ ہوگا اور 900 پولنگ ایجنٹ چاہیے جو آپ کورنگ کینڈیڈیٹ رکھتے ہیں اس کے. 1800 آدمی تو چاہیے آپ کو بوتھ میں بٹھانے کے لیے. ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں, ایک ایم این اے کے حلقے کی بات کر رہا ہوں. 1800 آدمی چاہیے آپ کو کمرے میں بوتھ کے اندر بٹھانے کے لیے. پھر باہر ہوتا ہے پولنگ کیمپ, پولنگ کیمپ کے اندر بھی ہر پولنگ اسٹیشن کے آگے 1 کیمپ 2 کیمپ ہوتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو 8-10 آدمی بٹھانے پڑتے ہیں آپ کو. پھر آپ کو کمپین کے لیے گاڑی چلاتے ہو, گاڑی پہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جو ووٹر کو گھر سے نکالتے ہیں اور گاڑی میں بٹھاتے ہیں عزت آبرو سے اور اس کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچاتے ہیں اور پھر ووٹ کاسٹ کرا کے دوبارہ گھر تک ڈراپ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آدمی چاہیے. آپ کے پاس آدمی ہے؟ آپ تو ہائر کر کے بھی آپ نہیں لے سکتے ہو. وہاں تو سندھ میں تو وہ 1,000 روپے 2,000 روپے پہ پولنگ ایجنٹ ہائر کرتے ہیں. آپ کے پاس تو ہائر بھی نہیں کر سکتے ہو. آپ کسی کو بولو یار 1,000 روپے لے لو پولنگ ایجنٹ بن جاؤ, وہ آپ کو 1,000 لے کے بھی نہیں بنے گا, اور اگر بنے گا تو وہاں پہ جا کے بیٹھے گا 1 گھنٹہ, اس کے بعد غائب ہو جائے گا وہاں سے 1,000 کا نوٹ لے کے. پھر آپ اس کو ڈھونڈتے رہو گے, وہ آپ کو نہیں ملے گا, آپ کا بوتھ ہی خالی ہوگا. تو یہ جو ہے ان سے یہ سمجھ لیجئے کہ عوام ان سے دور ہے, عوام ان کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ کریکٹر لیس لوگ ہیں, دھوکے باز ہیں, فراڈی ہیں, دوغلے ہیں, دغاباز ہیں, بدعہد ہیں, بد کردار ہیں. یہ ماتھے پہ مہاجر قوم کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہیں یہ لوگ. ہم کو تو خدا کی قسم, میں آپ کو شاہد بھائی میں حلفیہ بتا رہا ہوں, میں کہیں سے گزرتا ہوں نا, کبھی اگر پولیس نے مجھے روکا کسی بھی وجہ سے روکا, سگنل کو میں نے جو ہے نا اجلت میں سگنل کو نہیں دیکھا میں نے, یا میں نے کسی بھی وجہ سے مجھے روک لیا پولیس نے, جیسے ابھی لاک ڈاؤن میں روکا, میں تو کہیں پہ بتانے سے بھی میں شرماتا ہوں کہ میرا تعلق ہے ایم کیو ایم سے. انہوں نے وہ حال کر دیا ایم کیو ایم کا. یار میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ بھائی کہ میرا تعلق ایم کیو ایم سے. یعنی اتنا انہوں نے یہ سمجھ لیجئے کہ ایم کیو ایم بننے سے پہلے جو مہاجروں کی عزت و وقار تھی اس سے بھی 10 گنا انہوں نے نیچے گرا دیا آپ کو. ہم نے تو وہ وقت بھگتا ہے نا جب 86 84 85 کا وقت تھا, جب ایم کیو ایم نہیں تھی, تو ہمیں جو ہے ہمارے مخالفین ہمیں کس طرح تعصب کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. ہم کو وقت بھی یاد ہے اور آج کا وقت بھی ہمیں یاد ہے. یقین کرو اس وقت اتنی تنگ نظری سے کوئی نہیں دیکھتا تھا جتنا آج ان کے عمل کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے, ان کی جو ہے نا جو انہوں نے جو بیڑا غرق کر دیا پوری قوم کا, تتر بتر کر دیا ان کمزرفوں نے, ان کمینوں نے, اس وجہ سے جو آج پوری مہاجر قوم کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا, جو ذلیل رسوا ہو رہی ہے قوم, صرف ان کتوں کی وجہ سے. میں سخت الفاظ ادا کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں ملتا رہتا ہوں لوگوں سے, میری نجی محفلیں ہوتی ہیں, میں عوام میں جاتا ہوں, لوگ میرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں, کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لوگ بیچارے میرے گھر پہ بھی آ جاتے ہیں, میرے محلے والے بھی میرے گھر پہ آ جاتے ہیں. اب تو خیر جب سے یہ لاک ڈاؤن کا چکر ہے, جب سے کورونا کا چکر ہے, لوگ نہیں آ رہے ہیں, میں بھی اوائڈ کرتا ہوں. میں بھی اگر بولتا ہوں کام ہے تو مجھے بتا دو یار انٹر کام پہ, وہ انٹر کام میں بتایا کوئی پیپر ہے, کہیں فون کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کر کے دوسرے دن آ کے پیپر لے گئے وہ. تو میں تو اب سامنے بھی نہیں بیٹھتا ہوں. ابھی تک یہ ساتھی آئے ہوئے 10 قدم دور بیٹھے ہوئے مجھ سے, میں قریب ہی نہیں بیٹھ رہا. تو جب سے یہ معاملہ چلا, جب سے تو میں اجتناب کروں, لیکن آپ یقین کرو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ظاہر ہے میں ایک کاروباری شخصیت ہوں, میں کاروبار کرتا ہوں, ہر قسم کا, ہر قومیت کا, ہر سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, دن بھر بات ہوتی ہے. تو کوئی بھی آدمی کو پسند نہیں کر رہا. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار بیڑا غرق کر دیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, پوری قوم کی عزت نفس کو برباد کر دیا انہوں نے. آج جو ہے پوری قوم میں سے جو ہے ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں چھوڑا ان کمینوں نے. مطلب لوگوں کے پاس بات کرنے کو زبان ہے نا. اب تو کوئی آدمی چپتا تھوڑی ہے کوئی کہ میں جو کہنا میں یار یہ بھائی فنا بھائی ہیں, یہ اب کوئی بھائی نہیں بھائی. اب آپ کا کردار
सलाम भी नहीं करेगा, आपको देख के मुंह फेर के गुजर जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, जीत हमेशा उसकी होती है। देखो मजबूरी में तो आपके पास अगर वो बेचारा मजबूर होगा किसी जगह पर, जो मुलाजिम पेशा आदमी जो बेचारे टीएमसी केएमसी में हैं, जिनको पता है कि अगर मैंने यहाँ हाजिरी नहीं लगाई तो मुझे वहां पर सख्तियां उठानी पड़ेंगी, मुझे दूर दराज जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मुझे सख्त जगह ड्यूटी कर दी जाएगी, तो वो तो बेचारा जाके मजबूरी में आपको सलाम कर लेगा। लेकिन जो साफ सुथरा आदमी है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई मुफाद नहीं है आपसे, वो आपको क्यों सलाम करेगा यार? वो तो आपको कहेगा कि यार तुम्हारा किरदार ही सही नहीं है यार, मैं तुम्हारे पास आगे पीछे क्यों बैठूं, मैं झुक के तुमको सलाम क्यों करूं, मैं तुमसे हाथ क्यों मिलाऊं, तुम्हारे पे किरदार ही नहीं है यार, और मैं तुम्हें अपना लीडर मानूं। देखो रहनुमा उसको कहा जाता है जो रहनुमा के जिसमें उसूल होते हैं, जिसमें रहनुमा बनने की सलाहियत होती है, या उसमें ख्वास होते हैं, वो खासियतें होती है जिस शख्स के अंदर, उसको आप रहनुमा बनाओगे। अगर आपको पता होगा कि यार ये तो मुझसे भी जूनियर है और इसमें माशरे के फला जराइम में मुब्तला है, ये आप उसको रहनुमा कैसे मानोगे? हाँ, आप उसको जब रहनुमा मानोगे जब आपको ये पता होगा कि यार इसकी चमचागिरी करने से मुझे इन फ्यूचर मुझे कोई फायदा मिल सकता है यार। लेकिन अगर आप इस लाइन के आदमी नहीं होगे, आप खरे आदमी होगे, आप जो साफ सुथरे किरदार के होगे, तो मैं नहीं समझता है कोई आदमी गलत आदमी को जो है अपना रहनुमा तस्लीम कर ले। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर शख्स का ज़मीर होता है भाई, हर शख्स का किरदार होता है, उसकी इज्जत नफ्स होती है। हर आदमी अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करके किसी कैरेक्टरलेस आदमी को अपना रहनुमा नहीं बनाएगा आज के दौर में। बिल्कुल। तो ये तो पनपने का इनका सवाल ही पैदा नहीं होता शाहिद भाई। ये कुछ भी कर लें, ये महाजिर कौम के नुमाइंदे नहीं है, महाजिर कौम के रहनुमा नहीं बन सकते। ये क्रिमिनल हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये महाजिर कौम की पीठ में छुरा घोंपने वालों का गिरोह है। ये उन्होंने महाजिर कौम की ताकत को तकसीम कर दिया, तकसीम कर दिया। ये वो क्रिमिनल टोला है। ये इनके साथ क्यों जाएगा महाजिर कौम? महाजिर कौम को पता नहीं है इन्होंने हमारे लिए क्या किया अब तक? इस 4 साल में जो बल्दियाती 4 साल गुजरे हैं, इस 4 साल में इन्होंने इतनी तकलीफें दी हैं लोगों को, यानी कि पूरे शहर के लोगों को, कि मैं बयान से बाहर है। जाके लोगों को देखो, या सालों से उनके घर के आगे कीचड़ जमा है, यानी कि गंदे पानी का जो गटर उबला है। आप अंदाजा करो, जब आप इनको ये बोलोगे ना, देखो मैंने जो कुछ बात आज भी अगर मैं करता हूँ ना, कभी कोई फारूक भाई को की हमदर्दी रखने वाला के साथी मुझे मिल गया तो कहना कमाल भाई यार वो फारूक भाई आप आ जाएं वहां पर। मैंने क्यों आ जाऊं भाई मैं वहां पर? अब देखो मसला सारी ये है कि अभी इनसे पूछो कि यार ये फलान जगह पे वाटर बोर्ड का जो है ना ये मेन होल उबल रहा है, ये गटर का जो है ना कवर नहीं है, ढक्कन नहीं है इसका, लोग बच्चे गिर रहे हैं, कूड़ा गिर रहा है, नमाज पढ़ने जाते हुए गिर रहा है, किसी जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो बोलेगा यार कि वो स्ट्रीट लाइट की बात करोगे तो कहेगा बजट नहीं है मेरे पास। रोड की कारपेटिंग कहीं करोगे, कारपेटिंग छोड़ो, पेच वर्क की बात करोगे, कहना यार रोड पे गड्ढे बहुत हो गए फलां जगह पर, यार थोड़ा सा पेच वर्क कर दो। पेच वर्क कहने का मकसद ये होता है एक ट्रक पे डामर लाते हैं और डामर ला के ना उसको 50 जगह गिराते हैं, थोड़े थोड़े यानी कि आधा ट्राली की ट्राली 50 जगह गिराते हैं और फिर रोलर चला देते हैं, उसको कहते हैं पेच वर्क। छोटा पेच वर्क होता है 4-4 फीट 6-6 फीट का, उसके लिए बोलेंगे आपके पास फंड नहीं है हमारे पास। और वाटर बोर्ड का जहाँ कोई मसला आएगा ना, जहाँ कोई मेन होल भी टूटा हुआ है और उस पर कवर नहीं है, तो बोलेंगे यार वाटर बोर्ड हमारे पास नहीं, सिंध गवर्नमेंट के पास है। इन कमजरफों को, इन उल्लू के पट्टों से पूछो, इन बेगैरतों हरामखोरों से, इन करप्ट लोगों से पूछो, रिश्वतखोरों से, कि जो तुम कढ़ाइयां जो रमजान में जो कढ़ाइयों का विजिट कर रहे थे, पकौड़े तल के लोगों के घरों पर जा रहे थे, ये काम है तुम्हारा क्या? ये काम है आपका? आप वाटर बोर्ड के मेन होल बनाने के लिए बोलते हो कि ये हमारा काम नहीं, सिंध गवर्नमेंट का। ये कढ़ाई में जो पकौड़े तल के तुम जो लोगों को सप्लाई कर रहे थे, सरकारी पैसा, ये तमाम का तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों से उन्होंने पैसे लिए, केएमसी से पैसे लिए। कोई आदमी इनको, कोई महाजिर कौम का कोई शख्स इनको 10 रुपए चंदा देने का रवादार नहीं है इस वक्त, आपके करेक्टर की वजह से। जाओ तो सही चंदा लेने के लिए, आपको जूते मार के लोग भगाएंगे। आपने चेयरमैनों को बोला, यूसी चेयरमैनों को, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों को, मेयर से आपने पैसे लिए, सरकारी पैसे, जिस पैसे का आपको चाहिए था कि आप लोगों को फैसिलिटेट करते, आप लोगों के मसाइल हल करते, उनके घरों के आगे जो कचरे का अंबार है उसको साफ करते, आपने वो पैसे उनसे लिए, भत्ता लिया उनसे, चेयरमैनों से, मेयर से और यूसी चेयरमैनों से, और तुम्हें पकौड़े तले। अब पकौड़े तल के तुम लोगों को अहमक समझते हो, महाजिर कौम को, कि तुम उनको पकौड़े दे दोगे तो वो पकौड़ों पे बिक जाएंगे तुम्हारे लिए। अबे बेगैरतों, क्या पकौड़े बांटना तो तुम्हारा काम है जो तुम बोलते हो कि मेन होल बनाना हमारा काम नहीं है? अबे मेन होल बनाना नहीं है काम तुम्हारा, सही है, ठीक है, ये बात सही है कि मेन होल बनाना सिंध गवर्नमेंट काम है, लेकिन तुम जब आए थे तुमने कहा था हम आपकी खिदमत करेंगे। क्या मतलब है? मतलब तुम एक जगह पर, अभी ये साथी बैठे हुए मेरे पास जो आए हुए साथी, इन साथी से मैं ये कह रहा था कि आप एक जगह पर
फवारे की ओपनिंग करो, एक पार्क बनाओ आप 2 करोड़ रुपए का, और पार्क की इनॉग्रेशन करो, लोगों को बुलाओ, और लोग जब आ रहे हो तो वो कोई बच्चा जो है ना मेन हॉल में गिर जाए और उसके दांत टूट जाए, और लोग बोले यार वो मेयर साहब, चेयरमैन साहब, यार वो हमारा बच्चा पार्क में आपकी इनॉग्रेशन में आ रहा था, वो मेन हॉल में गिर गया, यार मेन हॉल पे ढक्कन तो लगा दो। तो आप उसको जवाब दो, यार ये मेन हॉल पे ढक्कन लगाना मेरा काम नहीं, सिंध गवर्नमेंट का काम है। लाना तो तुम्हारी शक्ल पे यार, तुम खिदमत करने आए हो, तुम 500 रुपए का 1000 रुपए का ढक्कन नहीं लगा सकते उसके ऊपर, तुम इंतजार में रहोगे कि सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट करेगी। तो भाई ये बुनियादी मसला है आवाम का, आप बुनियादी मसला हल करने आए हो, आप डिस्ट्रिक्ट के फंड से करो। मैं भी टाउन नाजिम रह चुका हूँ, मैंने अपने टाउन के फंड से, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो पैसे वाटर बोर्ड के नहीं थे, लेकिन मैंने बनवाए ढक्कन, मैंने मेन होल बनवाए, हत्ता कि मैंने 20 फीट 30 फीट 40 फीट 50 फीट तक की लाइनें भी डलवाई। हालांकि ये काम टाउन का नहीं था, ये काम वाटर बोर्ड का काम था, लेकिन भाई जब लोग सफर कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों का महल्ला पूरा का पूरा खलादत में डूबा हुआ है, वहाँ मेन होल उबल रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, तो मैं तमाशा देखता रहूंगा? क्या मतलब है यार? कि मैं ये बोलता रहूंगा कि ये काम मेरा नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का है? कितने पैसे खर्च हो रहे हैं इसके अंदर यार? तुम अपनी अय्याशियां तुम कर रहे हो, तुम लूटामारी कर रहे हो, तुम करोड़ों रुपए तुमने तुम्हारे चेयरमैनों ने बना लिए डिस्ट्रिक्ट से, चारों चेयरमैनों ने लूटा है, मेरे बेड़ा गर्क किया इन्होंने पैसे भर भर के 50-50 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 1 अरब रुपए कमा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। तो मतलब तुम्हारी चोरी करने के लिए पैसे हैं, तुम्हारी शराब पीने के लिए, जनाकारियों के लिए पैसे हैं, अय्याशियां करने के लिए पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे पे 50,000 रुपए नहीं है मेन होल बनाने के लिए। अब तुम उसके लिए बोल देते हो आवाम को कि जी सिंध गवर्नमेंट का काम है। तुमको क्यों देंगे तुमको वोट भाई? लोग किस बात पे वोट तुम्हें देंगे? तुमने किया क्या है लोगों के लिए तुमको वोट देंगे? किस मुंह से तुम जाओगे लोगों से वोट मांगने के लिए? तुमको फंड नहीं मिल रहा, फंड नहीं मिला, तुम 4 साल से ये रो रहे हो ना, तुमको फंड नहीं मिल रहा, तो मुझे बताओ अब जब तुम जाओगे मेयर बनने के लिए और आवाम से वोट लेने के, आवाम बोलेगी नहीं क्या भाई तूने 4 साल तो कुछ किया नहीं, अब तू दोबारा मेयर बन जाएगा तो फिर क्या करेगा? फिर भी तू रोता रहेगा इन 4 साल कि तेरे पास फंड नहीं है, तो मैं क्या करूं तुझे वोट देके? देखो ना, मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ ना। जब 4 साल से आप ये बात रोते हुए गुजार दी अपने 4 साल 4.5 साल कि जी हमारा फंड नहीं है, हम क्या करें, हम रोड नहीं बना सकते, हम बार नहीं बना सकते, हम फ्लाईओवर नहीं बना सकते, हम अंडरपास नहीं बना सकते, हमारे पैसे नहीं है। तो आप भी तो पैसे नहीं होंगे, अभी भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अभी भी तो फेडरल में इमरान खान की हुकूमत है, ना तुमको फेडरल गवर्नमेंट तुम्हें पैसा दे रहा है, ना तुमको सिंध गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। 4 साल से तुम ये रो रहे हो, तो अब तुम जब दोबारा मेयर बन जाओगे, अगर फर्ज कर लो बन भी गए, तो फिर तुम रोते रहोगे आइंदा 4 साल, फिर तुम 4 साल काम नहीं करोगे, फिर तुम्हें वोट क्यों दूं भाई? मैं घर पे सोता रहूंगा? मैं जिसको बनना है बन जाए वो। जब मेरा मसला ही नहीं हल होना है यार, तो मैं किस खुशी में मैं लाइन लगाऊं जाके धूप में गर्मी में जाके, मैं अपनी सुबह से लेकर शाम तक अपना ख्वार हो जाऊं, अपने घर बार छोड़ के मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को मैं क्यों भेजूं भाई लाइन लगाने के लिए? जब मुझे लाइन लगा के भी मुझे कुछ हासिल नहीं, तो मैं अपने घर पे आराम करूंगा भाई, छुट्टी के दिन मैं घर पे फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। यानी आप किस मुंह से जाओगे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए? आप तो कुछ नहीं कर सके 4 साल, और आइंदा भी 4 साल कुछ नहीं करोगे। उस आपने तो यही अपना राग अलापना है कि जी फंड नहीं है, तो फंड नहीं है तो फिर सिर्फ आप इस तो बैठे हुए हो चेयरमैनशिप पे, मेयरशिप पे, सिर्फ आप अपने जेब अपनी तिजोरियां भरने के लिए बैठे हुए हो। आवाम आपसे कुछ मामला करेगी, आवाम अपने काम के लिए बोलेगी, तो आप बोलोगे जी कि फंड नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। तो भाई पकोड़े तलने के फंड कहाँ से तुम्हारे पास आए थे? वो पैसा कहाँ से आया था? जिस पैसे का तुमको देखो, आवाम तुम्हारे पास नहीं आएगी कि जी मुझे पकोड़े क्यों नहीं भेजे आपने, मुझे अपने समोसे क्यों नहीं तल के भेजे, मुझे आपने जो है ना खजूर क्यों नहीं भेजी, कोई आपसे नहीं आएगा। हाँ, आपके पास लोग आएंगे जी मेरे घर के आगे मेन होल टूटा हुआ है यार, मेन होल में बच्चे गिर रहे हैं, गटर उबल रहा है मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं और मेरी पूरी गली गटर से भरी हुई है, इसके लोग आएंगे। आपको समोसे तलने की जरूरत नहीं है, आप गटर बनाने की जरूरत है। जो काम है वो तुम कर नहीं रहे हो, और तुम समझ रहे हो कि शायद समोसे बांटने से मुझे लोग कहेंगे कि मैं ये बहुत बड़ा हमारा रहनुमा बन गया, ये पकोड़े तल रहा है भाई, अपने हाथों से कढ़ाइयां घुमा रहा है, ये चमचे घुमा रहा है कढ़ाइयों के अंदर, तपिश के अंदर खड़ा होकर ना मेरे लिए पकोड़े तल रहा है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुमने हमारे गुलबर्ग टाउन में तुमने पकोड़े तले, समोसे तले और लोगों के घरों में पहुंचाए? कहना हाँ यार हमने घरों में पहुंचाए। मैंने कहा बड़ा नेक काम किया तुमने। मैंने कहा ये मुझे बताओ कि फेडरल बेटी का कौन सा घर ऐसा है, मुझे ले चलो उस घर में जिस घर में अगर तुम पकोड़े नहीं पहुंचाते तो वो बेचारा पानी और नमक से रोजा अफ्तार करता। मैंने कहा कोई ऐसा घर है क्या? अगर कोई ऐसा घर है जो आज का अफ्तार नमक और पानी से कर रहा है और तुमने उस घर में पकोड़े समोसे पहुंचा दिया, खजूर पहुंचा दिया, तो यार मैं भी आपको सलाम करूंगा कि आपने बहुत नेक काम किया। ये मैंने कहा बेवकूफ ना बनाओ यार, इस तरह लोगों को जो काम है करने का वो काम करो। मैंने ये भी मिसाल दी, मैंने कहा ये जो ऊंचे मीनार होते हैं ना, ऊंचे मीनार, कितने ही ऊंचे मीनार पे चढ़ के जाके बैठ जाओ, कौवा जो है ना, कौवा या चील कौवे जो होते हैं ये ऊंचे मीनार पे, मस्जिद के मीनारों पे जाके काए करते हैं, वो कौवा ही रहता है, वो अकाब नहीं बनता। तुम
समझ लो शायद कि हम पकौड़े तल लेंगे तो वो सांप का क़यादत की तरह हम भी कायद बन जाएंगे। मैंने कहा भाई तुम कव्वे हो, तुम कव्वे ही रहोगे, तुम चाहे कितने ऊंचे मीनार पे जाके बैठ जाओ, तुम करोगे कहाँ नकाब नहीं बन सकते तुम्हारा जो बुनियादी काम है वो करो। लोग तुमको नहीं पसंद करते, आपका किरदार नहीं है कि आपको पसंद किया जाए और आपके गिर्द मजमा इकट्ठा हो जाए। आप जाओ ना, जरा जाओ, विजिट करो, आप जाके आपके गिर्द 10 आदमी जमा नहीं होंगे, वही जमा होंगे आपके साथ जो बेचारे आपके खुशामदी आपके साथ जो लोग आपकी खुशामद करके जिनको पता है कि यार हमें कुछ हासिल हो जाएगा, वो आपके चक्कर में घूमेंगे, या वो शायद आ जाएंगे जिनको ये उम्मीद होगी कि आइंदा हम चेयरमैन बन जाएंगे, हमें काउंसलर बन जाएंगे, वो बन के हम कुछ पैसे कमा लेंगे, या वो घूमेंगे। बाकी भैया साफ सुथरा आदमी आपके पास कोई भी नहीं आएगा। बहरहाल कमाल भाई, बहुत तवील गुफ्तगू आपसे हुई माशाअल्लाह, और आपने इनकी सारी पोल पट्टी खोली, सारी बातें, चूंकि आप साबिक़ा टाउन नाजिम भी रहे, मेंबर कौमी असेंबली भी रहे, राब्ता कमेटी के भी मेंबर रहे, फिर बुनियादी बेसिक यूसी यूनिट और सेक्टर की सतह पे कई जिम्मेदारियों से आपकी ज़िंदगी जो है वो भरी हुई है, और आप इनके जो करतूत पर आपने सही रोशनी डाली है, ये उन लोगों के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ कि जो लोग आज भी कहते हैं कि वो सही हैं, जो लोग आज भी ये कहते हैं कि उन लोगों के साथ मिल जाएं, ये उन लोगों के लिए बेसिकली प्रोग्राम है। उनकी अकल पे मातम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है यार। उनसे पूछो, जो आदमी ये बोल रहा है ना सही है, कहना यार किसी एक आदमी का नाम बताओ कि ये फला आदमी सही है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग कभी कभार मुझसे कहीं मिल जाते हैं, कहीं बाजार में मिल गए। अभी हमारे एक साथी में फैमिली को लेके, अभी की बात नहीं, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 6-8 महीने पहले, ये कोरोना से पहले, मुझे एक राब्ता कमेटी के मेंबर वहाँ मिल गए एक मार्केट में शॉपिंग में। मेरी बेटी साथ थी, मेरी बेटी, वाइफ, मेरा बेटा भी साथ था, हम लोग चारों आदमी थे। तो वो मिल गए, तो मुझसे वो कहने लगे यार ये है वो है। अबे मैंने कहा यार तुम भी इनके चक्कर में पड़े हुए हो, तुम भी इनकी गुलामी करो। मैंने कहा यार गुलामी, इसको गुलामी तो कह रहे हैं। मैंने कहा सुबह से शाम तक तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम जब मीटिंग में बैठते हो तो ये जो खालिद मकबूल है या आमिर खान है या फना है, कभी कोई गलत, सारी बात सही करते हैं, वो गलत भी करते हैं? कहना नहीं यार हर आदमी गलत करता है। तो मैंने कहा तुमने उनकी किसी गलत बात पे कभी कहा कि आपने ये गलत बात की है भाई? कभी ऐसा कहा तुमने? मैंने कहा भाई मैं तो कह के उठाऊं ना वहां से कि भाई ये आप गलत बात करो या आप बात नहीं करो या ये गलत बात कर रहे हो आप। तो आपने कभी ऐसी जरूरत की? मैंने कहा जब तुम्हें में ऐसी जरूरत नहीं होगी ना तो इसको कहते हैं गुलामी। और जो आदमी जब गुलामी में लग जाता है ना तो फिर समझ लो कि फिर वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, फिर वो उसका कोई किरदार नहीं। मेरे नजदीक वो आदमी जो है ना फिर वो एक यानी कि ना होने के बराबर है। फिर उसको वो मिस यूज होता रहेगा, वो किसी भी आदमी के हाथों मिस यूज होगा। मैंने कहा वहां पे जितने बैठे हैं कोई भी बाकिरदार आदमी, जिसको कहना चाहिए ना बाकिरदार नहीं है। जिसको भी तुम उठा लो ना उसके पीछे करोड़ों रुपए की गबन, करोड़ों रुपए की चोरी, चाइना कटिंग, शराब, औरत, ये वो धंधे वंदे सारे उसके मिलेंगे आपको। कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई ये आदमी साफ सुथरा है। मैंने उनको कहा मैं 3 दफा केटीसी का मेंबर भी रह चुका हूँ। मैंने कहा मैंने टाउन नाजिम में रहा हूँ, कभी मेरे नाम के आगे कभी सुना है तुमने कमाल मलिक ने चाइना कटिंग कर ली भाई? मैंने कहा मुझे बताओ, कभी सुना? कभी केटीसी में जब केटीसी में था उस भी धंधे होते थे, केटीसी के लोग भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते थे, सेक्टर इंचार्ज इन्वॉल्व होता था। हमारा काम तो था जाके, हमको तो शाहिद भाई मुझे तो कम से कम 20 सेक्टरों में मुझे पार्टी ने सेक्टर डिजॉल्व करके मुझे निगरान बना के भेजा है। मैं भी आपको सेक्टर गिनवा देता हूँ। 20 सेक्टर में मुझे सेक्टर इंचार्ज को फारिग करके हमें भेजा 3 रुकनी 4 रुकनी 4 रुकनी 3 रुकनी 4 रुकनी कमेटी बना के मुझे भी भेजा साथ में। कहना कमाल भाई आप कम से कम कुछ नहीं करोगे तो वहां खराबी नहीं होने दोगे। और हमने वहां पर साल लगाया, कहीं 1.5 साल लगाया, कहीं 8 महीने 10 महीने लगाए और जाके वहां पर तंजीमें नौ की और जिनको बेहतर समझा उनको बना दो सेक्टर में बनाई जिसमें क्वालिटी थी। कमाल भाई यहाँ मैं आपको रोकता हूँ, इसका किरदार जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी अपना काम। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। खत्म हो गया मेरा प्रोग्राम, आधा घंटे का नहीं प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। नहीं आपकी आवाज कट गई थी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारे कुछ गेस्ट हैं, साथी ऑनलाइन हैं जो आपसे सलाम और दुआ करेंगे। सबसे पहले ये गुलाम फैसल भाई हैं, उनको मैं माइक दे रहा हूँ। तो गुलाम भाई से आप हेलो भाई करें, कोई सवाल है तो सैयद गुलाम फैसल भाई,
یہ زیادہ تر UAE میں ہوتے ہیں اور بڑے سینئر ساتھی ہیں, بڑے دکھی ہیں. یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ فیصل بھائی کے دل میں ہیں. تو فیصل بھائی اوور ٹو یو. شاہد بھائی مجھے بھی بات کرنی ہے. جی فیصل بھائی کر لیں, پھر ثاقب بھائی آپ. جی السلام فیصل علیکم. بھائی. وعلیکم السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ٹائم دیا اور آپ نے جو باتیں بتائیں وہ ہم لوگوں کو کچھ تو پتہ تھی, کچھ نہیں بھی پتہ تھی. تو آپ کے ان باتوں سے جو ہے وہ ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سب باتیں ہمیں بتائیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور آگے چل کے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دوبارہ تنظیم نہ ہوگی. اور آپ کی ضرورت جو ہے وہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ضرورت جو ہے شاید پاشا بھائی کو بھی ہے, پارو بھائی کو بھی ہے. تو آپ ضرور جو ہے وہ ساتھ دیں انشاءاللہ, اور ہم لوگ کے ساتھ ہیں اس طرح سے ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی, اور انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں آپ لوگ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ فیصل بھائی. ثاقب بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, میں کمال بھائی سے بات کرنا چاہوں گا. کمال بھائی کی جب میں گفتگو سن رہا تھا تو دو چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں, تو ایک ایک کر کے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کیا نام ہے, کمال بھائی جو ہے وہ ایک کرپٹ سسٹم کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے اور اپنی آواز بھی بلند کر رہے تھے. پھر اچانک وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو کیا کمال بھائی نے ان سے ہار مان لی, اس سسٹم سے ہار مان لی؟ صحیح, گڈ, ٹھیک ہے. کمال بھائی جواب دیں گے آپ کو. دیکھو میری بات سنو. دیکھو میں نے جو ہے میں نے اس کو ہار ماننا آپ نہیں کہے, ہار ماننا میں نہیں کہوں گا. آپ بے شک اگر سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہر آدمی کو اپنی سوچ اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, لیکن ہار ماننے کی بات نہیں ہے. دیکھو اصل چیز جو ہوتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جہاں پر غلط لوگوں کو دیکھو وہاں سے دوری اختیار. تو جب میں نے دیکھا, اور میں تو دیکھو نا خاموشی سے تو نہیں الگ ہوا نا, میں نے تو ان کو چیلنج کیا, ان کو میں نے للکارا سمجھ لیجیے ایک طریقے سے. اور للکارنے کے بعد میں نے ان پر لعنت بھیجی, ان کے منہ پہ ان کو کہا. یہ نہیں کہ میں وہاں سے آ گیا خاموشی سے سر جھکا کے آنکھیں نیچے کر کے آ گیا, اور آنے کے بعد میں نے جو مجھے ملا بولے گا یار تم جان ہی رہو وہاں پر, میں نے ان کو بولا یار وہ صحیح لوگ نہیں ہیں. ایسا نہیں کیا میں نے تو وہاں پر فیس ٹو فیس ان کو للکار کے, ان کو ان کی اصلیت دکھا کے, ان کو کرپٹ, ان کو کرمنل کہہ کے, ان کو قابض ٹولہ کہہ کے, ان کو بدکردار, بدعہد اور دوغلے دغاباز کہہ کے میں وہاں سے نکلا ہوں. تو میں نے تو وہاں پر موجود جتنے لوگ تھے, کم سے کم 20-25 لوگ تو تھے, ان کا تو پورا کمرہ جو ہے ڈرائنگ روم ان کا بھرا ہوا تھا. اور وہ جب وہ میٹنگ ہوتی تھی تو آپ کو پتا کتنی کرسیاں ایکسٹرا, شاہد بھائی آپ کو تو پتا ہوگا نا, کتنی کرسیاں ایکسٹرا کر کے لگاتے تھے. ارے تو وہ تو جمع کیے ہوئے تھے نا, چمچے جمع کیے ہوئے تھے نا. رابطہ کمیٹی 35 رکنی رابطہ کمیٹی اور 52 رکنی چمچے کمیٹی, 52 رکنی چمچا کمیٹی. رابطہ کمیٹی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ان سب کو یہ بول بال کے میں آ گیا. اب دیکھو نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس کو ہار کہہ رہے ہو نا, ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کے مطابق درست سوچ رہے ہو آپ, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط سوچ رہے ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو جب دیکھو نا, یہ انسان میں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ملے گی جو آپ کو منہ پر آپ کو اور اپنے سے بڑے عہدے پر, اور خاص طور سے آپ کبھی بھی اس کے منہ پر اس کے ایپ جوئی, اس کے منہ پہ اس کا ایپ نہیں بتاؤ گے جس سے آپ کو یہ توقع ہو کہ مستقبل میں یہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اب میں اگر مثال طور پہ میں بھی کمپرومائز کرنے والا ہوتا, میں بھی چمچا گیر ہوتا, میں بھی ان کی جو ہے نا خوشامد پسند ہوتا, خوشامد کرنے والا ہوتا, تو میں بولتا یار بھاڑ میں جائے یار, یہ شرابیں پی رہے ہیں, یہ چوریاں کر رہے ہیں, یہ دھندے بازی کر رہے ہیں, یہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے شراب کی, یہ زناکار لوگ ہیں, یہ بدنام لوگ ہیں. ارے میری بلا سے یار ہوتے ہوا کریں, مجھے تو ایم این اے بنائیں گے نا یار, یہ مجھے تو ایم پی اے بنائیں گے نا, میں تو اتنا سینئر آدمی ہوں, مجھے تو مستقبل میں فلاں بنائیں گے نا یار. مجھے کیا ہے یار, مجھے چلنے دو یار, پیسے کماؤں گا, میں یہ دھندے کروں گا, میں عیش کروں گا, میں مجھے عہدہ ملے گا مجھے. تو ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو اپنے فیوچر کو ڈارک کر کے اس بات کو سمجھ گئے کہ میں جو یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا فیوچر ڈارک ہو جائے گا. لیکن بھائی فیوچر ڈارک بے شک ہو جائے, فیوچر ڈارک نہیں, فیوچر ختم ہو جائے. میں نے سیاسی اپنا فیوچر ختم کر لیا ہے. میرا تعلق سیاست سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق اب سیاست سے نہیں ہے, لیکن میں مہاجر قوم کو جب تک میرے میں جان ہے, میں مہاجر قوم کا اویئرنیس دیتا رہوں گا کہ یہ کرپٹ ٹولہ ہے, یہ چور ہیں, یہ بےغیرت لوگ ہیں, یہ کرمنل ہیں, یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ پیسے کما رہے ہیں, یہ پیسے کما رہے ہیں, یہ چوریاں کر رہے ہیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کے گٹر کے جو آپ
یہ پورا یار شادمان چلے جاؤ, نارتھ کراچی چلے جاؤ, یہ نارتھ کراچی کا کون سا سیکٹر ہے یار, ایک سال سے پوری اتنی چوڑی گلی ہے ٹوٹل گٹر کے پانی میں بھری ہوئی ہے. کوئی خاتون, کوئی بچی, کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کی لڑکی بیچاری جو ہے نا اپنے جوتے خراب کیے بغیر نکل نہیں سکتی سالوں سے یار. جب ان سے بولو تو یہ کمزرف کمینے بولتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. میں آپ کو ایک کہا کمال بھائی, اسی سے ریلیٹڈ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں رابطہ کمیٹی میں جیل سے آیا اور میں رابطہ کمیٹی میں ایز اے ڈپٹی کنوینر بیٹھنا شروع ہوا, جانا شروع ہوا, تو ایک دن جو ہے یہی آپ نارتھ کراچی کی بات کر رہے ہیں نا, نارتھ کراچی سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ گندی نالی اور گٹر کا پانی اور لوگ مسجد کے پاس سے بچ کے گزر رہے ہیں. تو یار میں نے پوچھا بھائی یہ کس کا ایریا, کون ہے چیئرمین, تو انہوں نے بتایا یہ فلانی یوسی فلانے چیئرمین ہے. میں نے کہا اچھا. میں رابطہ کمیٹی میں پہنچا بہادر آباد والے آفس میں جب, تو میں نے جا کر وہاں پر بورڈ سے فون کروایا کہ فلانے چیئرمین یہ نمبر ہے اور یہ یوسی ہے, ان کو بولے شام میں آ کے 7 بجے ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا بھائی سے ملے تاکہ میں ان سے پوچھوں کیا کہانی چل رہی ہے بھائی. تو آپ باخودہ بلیو کریں کہ 7 بجنے سے پہلے ہی 5 بجے کنور نوید صاحب کا فون آ جاتا ہے میرے پاس بورڈ پر ہی کہ شاہد پاشا بھائی سے بات کرائیں. تو انہوں نے کہا کنور نوید بھائی بات کریں گے. میں نے کہا جی. کنور نوید بھائی مجھ سے کہتے ہیں آپ نے ان کو کیوں بلایا؟ میں نے کہا کوئی وجہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, میں نے ان کو بلایا. نہیں تو کیوں بلایا آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے ان کو بلایا تو وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں ان کو, رہنے دے گا, میں بات کر لوں گا, کیا بات ہے. ابے بات ہی نہیں پتا تمہیں مگر تم کہہ رہے چھوڑ دیں ان کو. تو یہ تو حال ہے ان لوگوں کا یار, چیئرمینوں کے ساتھ پیسے کھاتے ہیں. ڈی ایم سی کے چیئرمین آج کل ڈبل کیبن گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں, اللہ معاف کرے. ان کے بچے بیوی بچے ان سے پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی تمہارا اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اچھا ابھی کمال بھائی ایک ہمارے ایک ساتھی اور ہیں لائن پر سوال کرنا چاہتے ہیں, وزیر بھائی. تو اوور ٹو یو وزیر بھائی, کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ ہیں مائک پر تو کریں, ورنہ پھر ہم ثاقب بھائی سے ایک سوال لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. جی وزیر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال بھائی اگر آپ مجھے پہچانتے ہو, یاد ہے آپ کو 2015 میں اور 14 میں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے تھے, اور میں وہ پہلا ساتھی تھا جس نے عامر خان کے دست و گریباں پہ اس زمانے میں ہاتھ ڈالا تھا, شاید اگر آپ کو یاد ہو, جس کی وجہ سے مجھے فارغ بھی کیا گیا تھا سوشل میڈیا سے. اصل میں بات ساری یہ کہ محبت جو ہے نا وہ انسان کو دور نہیں کرتی بلکہ قریب کرتی ہے, لیکن بات سمجھداری کی ہے. شاہد پاشا بھائی جو ہے انہوں نے جو ہے برین اسٹارمنگ کی چیزیں سمجھائیں اور پھر واپس کلوز کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جس چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں, جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں یہ سب غلط ہے, آپ اپنا قبلہ درست کریں, چیزیں بتائیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم سمجھ گئے ان چیزوں کو, لیکن ان لوگوں کو جن کو آپ نے جو ہے کافی عرصے بعد کرپٹ بولا, میں نے 2015 میں ان کو کرپٹ بولا ان کے منہ پہ, اور ان کو میں نے کہا کہ یہ اس پارٹی کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے سارے مل کے. ہیلو چلیں وزیر بھائی آپ کی بات آ گئی اور آپ ٹائم کافی کم رہ گیا, اور آپ بالکل میں گواہ ہوں. کمال ملک بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ, اور میں کمال ملک بھائی کی ہر بات کے اوپر جو ہے بالکل جو ہے ایگری کرتا ہوں ہر بات سے, اور واقعی جو ان کے خیالات ہیں وہی میرے خیالات ہیں کہ اب ہم کسی کے سامنے اپنا تعارف نہیں کروا سکتے واقعی کہ کس منہ سے ہم اپنا تعارف کروائیں. بالکل صحیح بات ہے. میرا خیر اب چھوڑو ہی نہیں نا جی بالکل نا کیا مظاہرے کر رہی ہے. جی بالکل جی. ان کا پیداگیر جو پیدا کیا نا وہ پیدا کیا ایک ساتھ وہ آدمی لے کر آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جی یہ آپ دیکھو پارٹی ہوتی ہے, پارٹی اصل پارٹی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنی خوشی سے آ جائیں, خوشی سے اپنے جو ہے اور آنے کے فائدے کے
نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. کبھی بھی اس پارٹی میں نہ شمولیت بس اب ہمیں اس اپنے آپ کو جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تمام مہاجر جو ہے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. جو شاہد بھائی اور فاروق ستار بھائی جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے. اگر ابھی بھی پڑھے لکھے اچھے نوجوان انجینئرز, ڈاکٹرز, اس طرح کے لوگ اگر آگے آ جائیں گے اور چیزوں کو لے کے چلیں گے تو کم سے کم صحیح طریقے سے بات تو کریں گے. بیگ اور کیش اور اس طریقے سے رابطہ کمیٹی کے ممبر بیگ کیش اس انداز میں جو بات کرتے ہیں کم سے کم وہ تو نہیں کریں گے بھائی, معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے وزیر بھائی, بہت شکریہ. آپ کی بات بھی پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے. ثاقب بھائی کوئی فائنلی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی اچھا میں مجھے رہ گیا ہے, کر لیں کمال جی بھائی. جی اچھا بالکل کمال بھائی, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا جب میں نے بات کی کہ میں نے آپ کی گفتگو جو ہے وہ بہت غور سے سنی ہے نا, اور آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ ایم کیو ایم نے کتنا اہم ستون جو ہے وہ ضائع کر دیا نا. اچھا اب جو کراچی کا جو نوجوان ہے وہ مایوسی کا شکار ہے, بیچارہ پریشان ہے, اسے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, خاص کر یہ کراچی حیدرآباد. اب کیونکہ کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کے جو آئیڈیل ہیں وہ ہیں یہ شاہد پاشا بھائی ہیں, کاشف انجینئر بھائی ہیں, فاروق ستار بھائی ہیں. تو میری بس آخر میں یہ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے شاہد پاشا بھائی کو تھوڑا سپورٹ کریں, فاروق بھائی کو, تاکہ آپ کے ایکسپیرینس سے مجھ جیسے نوجوان کو فائدہ ہو. میری نیک خواہشات ہیں ان سب کے. اچھا کمال بھائی یہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یہ آپ کا جو بیسک ہوم یونٹ تھا نا, سیکٹر تھا ملیر, یہ ہمارے ثاقب بھائی ملیر کورنگی لانڈی یہ ایریے پہ یہ ساتھی ورکنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. ینگ بلڈ ہے. ثاقب بھائی کا بیسکلی تعلق کورنگی کے ٹاؤن کمیٹی سے بھی ہے, اور اسی طریقے سے ایک ہمارے معروف بھائی ہیں, اسامہ بھائی ہیں, یہ پورے ینگ لاٹ لے کے آنے والے ہیں ملیر سے. تو آپ دیکھیں گے وہ بچے جب آپ کو 19 جون کے بعد دربدر ہونا پڑا اور ملیر چھوڑ کر آپ کو مفروری اور روپوشی کی زندگی کاٹنی پڑی, تو وہاں بچے بڑے جوان ہو گئے. آپ یہ بچے بیچارے جو ہے نا, ان کو تو نہیں معلوم یار 19 جون کی راتیں جب ہم نے گزاری تھی نا, خدا کی قسم ہم نے وہ بڑے والے پائپ نہیں ہوتے 6 فٹ کے 72 انچ کا جو پانی کی لائن آ رہی تھی ہارے جی جھیل سے پوری جو ہے نا ملیر نیشنل ہائی وے سے, ہم تو اس پائپ میں بھی رات کو سوئے ہیں, ہم تو پارک میں بھی رات کو سوئے ہیں. ہم تو یہ جو مچھر کالونی کا نام سنا ہے آپ نے, کبھی آپ گئے بھی نہیں ہوں گے مچھر کالونی, خالی نام سنا ہوگا, وہ لیاری کے بعد جو ہے کیا نام ماڑی پور میں جو مچھر کالونی ہے وہاں پر ہم نے ایک بنگالی کی جھوپڑی میں بھی رات گزاری ہے. ہم نے تو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اب تو خیر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, تو وہ جو 92 کا وقت جب تو چڑھاتی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے مہاجر قوم دربدر ہوئی, تباہ برباد ہوئی, جن کی انہوں نے مقبریاں کر کے ان کو بند کروایا, ان کو قتل کروایا, انہوں نے اپنے جو ٹارگٹ کلر تھے ان کے حقیقی کے, ان سے آج وہی رہنما بن گئے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. جو جس نے کہا ہے نا حقیقی, اسے یقین کرو چھانٹ کے نام رکھا ان کا حقیقی, بلکہ کچھ دنوں بعد حقیقی بن ہو جائے گی, وہاں پہ نہیں ہوں گے, یہاں زیادہ ہو جائے گی. بالکل سارے کے سارے کرمنل ان کے پاس آ جائیں گے, کیونکہ کرمنل پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. ان کے پاس اچھے لوگ تو ہیں نہیں, تو وہی اپنا کرمنل ٹولہ لا رہے پرانا 19 جون 92 والا, اسی کو لا کے بٹھا دیں گے. سنا ہے کہ بیٹھ تو گئے, کئی جگہ سے بٹھا دیا انہوں نے, سیکٹروں میں بٹھا دیا ہے, اور پھر سی سی میں بٹھا دیا ہے, پتہ نہیں کہاں کا بٹھا دیا ان کو. تو ظاہر ہے وہ آ کے وہ کیا کریں گے, وہی دھندے بازی کریں گے جو دھندے بازی وہ شروع میں کرتے تھے. اب انہوں نے اور اپنے شاگرد بھی بنا لیا ہوں گے نئے, تو شاگرد کام کر رہے ہوں گے. بالکل. اچھا خیر ساتھیوں, ہے کہ ان کے ساتھ مہاجر قوم نہیں جائے گی, یہ تو 100% میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں, لوگ نہیں جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اچھا کمال بھائی کافی ٹائم ہو گیا, پروگرام کافی لمبا ہو گیا, 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا, ہم نے سوچا تھا 1 گھنٹے میں وائنڈ اپ کریں گے. اچھا میں تھوڑا سا بس کلوزنگ نوٹ دینا چاہتا ہوں, اور یہ تمام ساتھیوں کو جنہوں نے یہ پروگرام سنا, اور یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور بہت سارے ساتھی اس کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں بعد میں. کچھ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ وغیرہ میں جہاں وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں, بہت سارے ساتھی ہیں جو مصروف ہوتے ہیں کینیڈا میں اور امریکہ وغیرہ میں, وہ بعد میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں. تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ویورشپ ہماری پروگرام کی ویسے تو لائیو میں کم ہوتی ہے, لیکن اس کی جو ویسے ویوز ہیں وہ ہزاروں میں جاتی ہے. تو میں کچھ چھوٹی سی چیزیں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اب صورتحال بہت خراب نہیں ہے.
اب ہم نے تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہے. اور کمال ملک بھائی ہمارے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ کمال ملک بھائی ایک لیگل آئینی کانسٹیٹیوشن کے تحت رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں. اور کمال بھائی چونکہ ٹھیک ہے کمال بھائی ان سے بحث مباحثے کی وجہ سے اور لڑائی جھگڑا جو بھی ہوا انہوں نے ان کے ساتھ کیا. اور کمال بھائی نے آپ نے جو بات بولی نا کہ ہمت ہار گئے, ہمت نہیں ہارے. کمال بھائی ہمارے رابطے میں ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں, ہم گاہے بگاہے ملتے ہیں, ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اور زندگی میں چلا جاتا میں, لیکن میں گمنامی میں نہیں ہوں. بالکل بالکل بالکل. اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پہلا پروگرام تھا نا وہ کمال بھائی سے ہی ہم نے اسٹارٹ لینا تھا, کیونکہ آپ نے گفتگو سنی کمال بھائی نے کتنی پریسائز گفتگو کی ہے, نام لے کے کی ہے. اور بھائی یہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے مجھے پتا ہے, لیکن میں جو بات ابھی بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ لیگلی جو 31 اکتوبر 2016 کو رابطہ کمیٹی انٹرا پارٹی الیکشن چلے جیسے بھی ہوئے, لاسٹ انٹرا پارٹی الیکشن جو بھی ہیں اس کے تحت ایک 35 رکنی رابطہ کمیٹی وجود میں آئی تھی جس نے 1 نومبر کو چارج سنبھالا تھا. میں جیل میں تھا لیکن میں ڈپٹی کنوینر منتخب ہوا تھا. اسی طریقے سے کمال بھائی بھی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے, اور آئینی طور پہ لیگلی طور پر کمال بھائی آج بھی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں, کیونکہ الیکٹڈ باڈی کو کوئی بھی فورم چاہے وہ 2/3 ہو چاہے وہ ہول سول ہو, وہ انٹرا پارٹی ایکٹ کے تحت, پارٹی ایکٹ 2017 کے تحت, پارٹی آرڈر 2002 کے تحت یہ معطل کر سکتے کسی خاص وجہ پہ کسی خاص پیریڈ کے لیے, لیکن اس کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈی سیٹ تو کمال ملک بھائی کو کر ہی نہیں سکتے تھے. تو آج بھی کمال ملک بھائی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں, اور رابطہ کمیٹی کے دیگر ممبران جو کہ یہ 8 کے ٹولے سے تھوڑا ہٹ کر ہیں, جو نہیں چاہتے کہ یہ 8 کا ٹولہ یہ حقیقی 2 والے رابطہ کمیٹی میں آئے. دیکھیں اس میں کون ہے, عامر خان حقیقی کا نمبر 2 تھا, اس نے 19 جون کو ہمارے محلوں پہ حملے کرے آ کے. میں خود کڈنیپ ہوا ہوں بھائی, میں کڈنیپ کر کے یہ عامر خان کے لوگ مجھے لے گئے تھے پیلی کوٹی میں 1993 میں. میں گھر سے نکل گیا تھا رات میں, میرے گھر پہ حملہ کیا انہوں نے, میرے بھائیوں کو لے گئے اٹھا کے. جی بالکل. یہ خواجہ اظہار الحسن میرے پاس گواہ موجود ہیں, اگر بولیں گے تو میں لے آؤں گا, جن کو خواجہ اظہار الحسن حقیقی کے دور میں 92 میں سیفی کالج میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بناتا تھا. یہ کشور زہرا خود حقیقی میں رہی ہیں, امین الحق خود حقیقی میں. بھائی دیکھیں یہ سارے حقیقی ہیں, سارا ٹولہ ہے یہ. لیکن انشاءاللہ ہم بہت جلد رابطہ کمیٹی کو گیدر کر رہے ہیں, اور رابطہ کمیٹی کی اجلاس کرے گی, ان لوگوں کو فارغ کرے گی جنہوں نے فراڈ کے طور پہ فاروق بھائی کو فارغ کیا ہے. وقت نے بہت کچھ سکھایا ہے, مجھے بھی سکھایا ہے, کمال بھائی نے بھی سکھایا ہے. 1 لاکھ کارکن گھر بیٹھا ہوا ہے, 1 لاکھ کارکن کراچی حیدرآباد. بالکل بالکل بالکل. کارکنان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, دکھے ہوئے ہیں, عوام ڈس ہارٹیڈ ہے, عوام ووٹ ڈالنا نہیں چاہتی, بات کرنا نہیں چاہتی یار, ان لوگوں کے منہ پہ تھوکنا نہیں چاہتی عوام. ابھی یہ بلدیاتی سیٹ اپ جانے دیں, پھر دیکھیں ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. ابھی یہ پٹ رہے ہیں, ابھی رؤف صدیقی کے بھتیجے کو لوگوں نے محلے میں مارا ہے, پیٹا ہے. اس سے پہلے جناب علی ابھی ایک چیئرمین یو سی چیئرمین راحت صدیقی کو محلے کے لوگوں نے پکڑ کے پیٹا ہے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. احتسابات میں پٹایا ان کا, نیو کراچی میں بھی یو سی چیئرمین احتسابات میں پٹایا ہے, ہمارا چیئرمین بھی پٹا ہے, رنجھوڑان میں پٹا. میرا پروگرام کی تھیم یہی ہے کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھو, برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو. اور بہت خوشی ہوئی کمال ملک بھائی, آپ کا بہت شکریہ. جو ساتھی آن لائن رہے, ثاقب بھائی شروع سے ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. وزیر انصاری بھائی آپ آئے, بہت شکریہ. غلام بھائی, حاجی صاحب, جو لوگ آئے ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کل ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکس MNA حیدرآباد سے ان کا تعلق رہا ہے وسیم حسین بھائی, اور آج وہ ORC حیدرآباد کو ڈیل کرتے ہیں, انچارج ہیں وہ. اور سندھ تنظیمی کمیٹی میں جو صوبائی چیپٹر ہے ہمارا, سندھ چیپٹر میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل کے پروگرام میں وسیم حسین بھائی سے گفتگو ہوگی, انہی چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. میں اس پروگرام کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب یہ 5 فروری کو ایشو ہوا تو میں نے بہت بولا, اور بہت سے لوگوں نے مجھے بولا شاہد پاشا کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے, کوئی مسئلہ ہے. لیکن اب میں ان لوگوں کو نکال کے لا رہا ہوں کہ جو ان کے منہ لگنا نہیں چاہتے تھے, اپنے منہ گندا نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا لعنت بھیجو یار ان لوگوں پر. اور پھر ایک دوسری چیز ایسی تھی, ماحول ہی ایسا بن گیا تھا. ظاہر بات ہے فادر لیس پارٹی ہو جاتی ہے تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بڑی مشکل ہوتے ہیں, پاؤں پہ کھڑا ہونا, پاؤں پہ سنبھالنا, پاؤں پر پارٹی کو سنبھالنا. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے گراؤنڈ پہ سنبھالا ہے. انشاءاللہ کمال بھائی انشاءاللہ آگے ہمارے ساتھ ہوں گے, ہم سب مل کے پارٹی کو صاف کریں گے اور صاف ستھری پارٹی لے کر آئیں گے.
हाँ बिल्कुल लाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कमाल भाई जरूर। और गंदे अंडों को फारिग करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो दोस्तों साथियों, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, नक्कारे खुदा। ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। और बहुत आप लोगों से नेक्स्ट कल 11 बजे रात में प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों से कल 11 बजे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत एहतियात कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पे उनका बहुत ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए मुत्तहिदा। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारे अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज शाहिद भाई, अल्लाह हाफिज।